सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अपना सर्वना हृदयस्थ सद्गुरुदेव ने नमस्कार करिए। गुरु लीलामृतनो बहु सुंदर आ मंगलाचरणनो दोहो छे। काष्ठ थई पावड़ी पावनी तुज बनो मृद बनी केशकाळा पखाळू देह बाળી बनो भस्म भीति हरा अंग पर जोधरे दो कृपाळू मृग थई व्याध थी देह विंधावा अजिन थई बेसवा काम लागू श्वान थई मंदिरे नित्य चौकी करूं दरस वीण आनंदव काई मागू। तो गुरुजीए अपना सर्वना हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बीज रोपेला है। कमलाभाई बहु सुंदर रीते बीज ने अंकुरण अने संवर्धन पोषण वगैरह करेलू है। एटले आ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व्रजवासीओं की भक्ति जेवी है एवी बहु सुंदर एनु वटवृक्ष अपना सर्वना हृदय में खिले शोभे अने ए श्री कृष्ण भक्तिना वटवृक्ष ने अपने सर्व माणीए अने ए भक्ति रसनु आपणे बधा आस्वादन करिए अने ए भक्ति रसने आपणे नो बधा लोको लाभ ले एवी प्रार्थना सद्गुरुदेवना चरणों करीए छीए। गोपी गीतनी प्रस्तावना गई काले थई। गोपी गीत 19 श्लोको छे એટલે 19 प्रकारनी गोपीओना वृंद छे। दरेके दरेक जे वृंद है समवेत गीत है। समवेताः युयुत्सवः भगवद्गीता में प्रथम अध्याय में जयरे दुर्योधन अरे संजय पूछे धृतराष्ट्र संजय ने पूछे कि मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। એટલે समवेताः भेगा थयेला बधा एक साथे भेगा थयेला बधा आवी रीते युयुत्सु योद्धुमिच्छुः बधा जे छे ए लोकोए शुं कर्युं। तो आ समवेत गीत है। प्रेम ज्यारे आवी रीते प्रगट थाय ए गीत रूपे प्रगट थाय छे। तो भगवद गीता नाम कई रीते पड्युं? तो भगवान वडे श्री एटले के ब्रह्मविद्या रूपी श्री संपत्ति वडे युक्त एवा भगवान वडे आ ज्यारे गवायु उपनिषदों गवाया एने भगवद गीता कहेवाय छे। भगवता गीता भगवान वडे उपनिषदों गवाया भगवाने पण गीत गायु छे। तो कयु गीत गायु छे? तो उपनिषदों रूपी गीत गायु छे एने भगवद गीता कहेवाय छे। एवी रीते गोपीओना ब्रजवासीओना हृदय में जे भक्ति हती ए ज्यारे गीत संगीत कविता रूपे प्रगट थई गई। प्रेमनी अभिव्यक्ति कई रीते थाय बहु सुंदर अपने भगवान ने सद्गुरुदेव ने प्रार्थना करिए कि भगवान आ ब्रजवासीओनी जेवी गोपीओनी जेवी अमने भक्ति प्राप्त थाय। अमारा हृदय में आवी गोपीओ जेवी भक्ति नु सुंदर रीते प्रागट्य थाय अने अमे बधा एने माणी शकीए। नारदजी यमुना किनारे आवीने एकवार चौधार आंसुए भेंकड़ो ताणीने रड़ता था यमुना किनारे। तो बधाने एम थयुं कि आ नारदजी वળી અહીંયા यमुना किनारे केम कोना माटे रड़े छे?
કંઈ તકલીફ થઈ છે, પેટમાં દુખે, શું થયું છે, શું નારદજીને? તો નારદજી કે જે જીવન મુક્ત મહાત્માઓ છે, સંતો મહાત્માઓ કે જે જ્ઞાનનિષ્ઠ છે ને બધા, એટલે જેમને આવી રીતે જીવન ચરિતાર્થ કરી દીધું છે, એ લોકોને માટે હું રડું છું. તો બધાને એમ થયું વ્રજવાસીઓને કે આ જે જીવન મુક્ત મહાપુરુષો, સંતો મહાત્માઓ, એમના માટે વળી નારદજી કેમ રડે છે? એમને શું દુઃખ એટલું બધું આવી ગયું, યાદ આવી ગઈ બધાની? તો કે જે લોકો મુક્ત થઈ ગયા છે ને, જેમના વ્રજવાસીઓનું આવી રીતે દર્શન નથી થયા, વ્રજવાસીઓના કે જેમની આવી કૃષ્ણ ભક્તિ છે, કે જે અત્યારે મુક્ત થઈ ગયા છે, ધરાતલ ઉપર નથી અને મુક્ત થઈ ગયા છે, એ લોકોને તો આવા ભક્તોના દર્શન નહીં થાય ને. કે જે જીવન મુક્ત મહાપુરુષો છે એ પણ જાણે કે અપૂર્ણ અધૂરા રહી ગયા આ વ્રજવાસીઓના દર્શનથી, વ્રજવાસીઓની ભક્તિના આવા સ્વાદથી, આસ્વાદનથી, રસાસ્વાદથી. એટલે જે જીવન મુક્ત મહાપુરુષો એ સમયે, એ પહેલાં થઈ ગયા ભગવાનના અવતાર પહેલાં, એ બધાનું જીવન જાણે કે અધૂરું છે આ વ્રજવાસીઓની ભક્તિ અને ભક્તજનોના દર્શન કર્યા વગર. તો આવી સુંદર ગોપીઓની ગોપી ગીત, કનક મંજરી છંદ, કનક એટલે ધતુરો પણ થાય છે અને સોનું પણ થાય છે. તો સોનું કહો કે ધતુરો કહો, આવી રીતે ઉન્મત્ત આપણને ગાંડા કરી નાખે, એની મંજરી, માંજર ખાવાથી ઉન્મત્ત બની જાય છે ગોપીઓ, એટલે એ કનક મંજરી છંદમાં છે. સુંદર આપણે પારાયણ કર્યું. રાસ પંચાધ્યાયીનું પણ પારાયણ કરવું જોઈએ. રાસ પંચાધ્યાયી એટલે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતના દશમ સ્કંદના 29 થી 33 અધ્યાય. તો એ 5 પ્રાણ છે અને પ્રાણનો સંચાર કરનારા છે. અને શ્રીમદ ભાગવતનું હૃદય દશમ સ્કંદ, અને એનું પણ અંતર કે જ્યાં મંદિર હોય, પણ મંદિરનું ગર્ભગૃહ સૌથી વધારે આકર્ષક હોય, તો એ ગર્ભગૃહ રૂપી આ રાસ પંચાધ્યાયી, અને એમાં આ ગોપી ગીત છે 31મો અધ્યાય. તો આપણે કાલે પારાયણ કરેલું છે. તો ગોપીઓ કહે છે, એટલે વ્રજવાસીઓના પ્રેમની વાત હતી કે પ્રેમ 2 સ્તરનો, 2 પ્રકારનો છે. એક વિરહની વ્યથામાં આ વિરહાગ્નિ જે છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા છે, તો એ વિરહની વ્યથામાં આપણું હૃદય જે છે એ નમ્ર બને, અને પછી એમાં ભગવાનના ચરણ ચિહ્ન જે છે એ અંકિત થાય. પથ્થર ઉપર ભગવાન કે ગમે તે આપણે અંકિત ના કરી શકીએ કોઈ છાપ, પણ વિરહાગ્નિમાં તપેલું જે સોનું હોય એ જ જાણે કે ઘડામણ માટે ઉપયોગી છે, જે ઘાટ આપવો હોય અપાય. તો વિરહની વ્યથા જ્યારે હોય, વ્યાકુળતા, ભગવત પ્રાપ્તિની, ભગવત દર્શનની તલપ હોય, તડપ હોય, અધીરાઈ હોય, ઉત્કંઠા હોય, ઉત્કંઠ, કંઠ સુધી પ્રાણ આવી જાય, જાણે કે બસ હવે આમ પ્રાણ નીકળી જશે એવું આપણને અનુભવાય, આટલી વ્યાકુળતા. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આ વિરહની વ્યથા માગે છે ભગવાન પાસે, કે ભગવાન એટલી વિરહની વ્યથા અમારામાં જાગે ગોપીઓ જેવી, કે સૌથી મોટું દુઃખ આ વિરહ ભગવાનના આપણને હૃદયમાં જ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં પણ આપણને બીજા બધા દુઃખો, દાન દુખ્યોને આ થયું તે થયું, બધા દુઃખોથી આપણે રડીએ છીએ. સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ છે એને રડતા નથી, અને એના સિવાયના મને આમ થયું ને મને એણે આમ સંભળાયું ને માન અપમાન કે ટૂંકમાં જે કંઈ પણ હોય એવા દુઃખોને રડીએ છીએ. હકીકતમાં જે દુઃખથી રડવા જેવું છે એનું તો કોઈ ધ્યાન જ રાખતા નથી. એટલે ભગવાનનો વિયોગ જે છે એની સતત અમને સભાનતા રહે, કે ભગવાનજી અમે આવી રીતે વિખૂટા પડ્યા છીએ, એમના દર્શન, એમની ઉપલબ્ધિની, હાજરીની નોંધ નથી લેતા, એ સતત સભાનતા અમને રહે, કે જેથી આ વ્યાકુળતા છે ભગવત દર્શનની હંમેશા માટે અમને રહે. આવી જ રીતે અહીંયા ગોપી ગીત જે પ્રકારની ભાવનાથી પ્રગટ થયું છે ગોપીઓના હૃદયમાં, એ કાલે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે આ દરેક શ્લોક ઉપર થોડી થોડી વિચાર કરીએ આપણે. જયતિ તે અધિકમ જન્મના વ્રજ, ભગવાનને કહે છે ગોપીઓ, આપના જન્મથી આ વ્રજભૂમિ છે એ અધિકમ જયતિ, એનો અધિક, વધારે, સર્વોત્કૃષ્ટ એની મહિમા થઈ ગઈ છે, અત્યંત મહિમાન્વિત આ વ્રજભૂમિ થઈ ગઈ છે. તે જન્મના એટલે કે તમારા જન્મથી આપ અહીંયા પ્રગટ થયા છો, એના લીધે આ વ્રજભૂમિ અત્યંત મહિમાન્વિત, એની વિભૂતિ, મહિમા અત્યંત ગવાયો છે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં. તો એવું કેમ છે? ઘણા વિદ્વાનો એવું પણ કહે છે, ભક્તો, કે જન્મથી જ વ્રજ, એટલે વ્રજભૂમિ જન્મથી જ, પહેલેથી જ, કંઈક થયું છે માટે નહીં,
વ્રજભૂમિ જન્મથી પહેલેથી જ જાણે કે અધિકમ સર્વોત્કૃષ્ટ મહિમાને પ્રાપ્ત થયેલી છે. તો એવું છે, જન્મથી જ જાણે કે વ્રજભૂમિ અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ છે. માટે શ્રયત ઇન્દિરા, ઇન્દિરા એટલે સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવી, શશ્વદત્ર, શશ્વત એટલે હંમેશ માટે, અત્ર આ વ્રજભૂમિમાં યમુના નદીના કિનારે શ્રયતે, આશ્રયતે એમણે આશ્રય લીધેલો છે કે વ્રજભૂમિની સેવા સાક્ષાત લક્ષ્મીજી કરી રહ્યા છે. તો જે લક્ષ્મીજીનો વૈકુંઠમાં અત્યંત ઠાઠમાઠ છે, એ સેવ્ય છે, વૈકુંઠના સેવ્ય છે, સૌથી વધારે પ્રતિષ્ઠિત છે, છતાં પણ એ અહીંયા દાસી બનીને, વ્રજભૂમિની દાસી બનીને, વ્રજભૂમિને જાણે કે દરેકે દરેક વૃક્ષ, દરેકે દરેક પુષ્પ, લતા બધાને પોતાના હાથોથી આમ સંવારી રહ્યા છે, શોભા પ્રદાન કરી રહ્યા છે. વ્રજભૂમિની જે ધૂળ રજકણો છે ને, એ પણ એટલા કોમળ છે, નમ્ર છે. સાક્ષાત લક્ષ્મીજીએ પોતાના હાથોથી એમને કોમળતા પ્રદાન કરેલી છે. એટલે એટલા માટે જ વ્રજભૂમિ ઉપર ભગવાન કોઈ ચપ્પલ વગેરે પહેર્યા વગર જ આવી રીતે ખુલ્લા પગે પોતાના ચરણ ચિહ્નો અંકિત થઈ જાય. એટલે વ્રજની ભૂમિ એટલી બધી નમ્ર છે કે ભગવાન ચાલે ત્યારે, ઠુમક ઠુમક ચાલે ત્યારે બધા ચરણ ચિહ્નો અંકિત થઈ જાય છે. 16 જેટલા ચિહ્નો હોય છે ભગવાનના ચરણમાં, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ને બધા જે પૂરેપૂરા આ જે ચિહ્નો છે ભગવાનના ચરણ કમળમાં હોય છે. એટલે કે ઇન્દિરા લક્ષ્મીજી આશ્રયતે, જે સ્વામીની છે વૈકુંઠની, એ અહીંયા આવી રીતે સેવા કરે છે દાસી બનીને. તો આ પ્રમાણે વ્રજભૂમિની અત્યંત શોભા વધી છે ભગવાનને લીધે. અને માટે આવું વ્રજભૂમિની અમે વ્રજવાસીનીઓ છીએ, તો પછી ભગવાન તમે અમને કેમ દર્શન નથી આપતા? એટલે કહે છે દયિત, હે દયાના સાગર, દયિત સંબોધન છે ભગવાનને. દયા કરીને દૃશ્યતા, અમને દર્શન આપો, પ્રગટ થાવ, અમારા વડે અમે તમને જોઈ શકીએ. દૃશ્યતા, દિક્ષુ, બધી જ દિશાઓમાં અમે તમને શોધી રહી છે. તાવકાહા, અમે તમારી જ છીએ, તમારા માટે જ અમે સમર્પિત છીએ. ત્વયિ ધૃતાસવઃ ત્વામ વિચિન્વતે, ત્વામ અમે તમને દિક્ષુ વિચિન્વતે, ચારે બાજુએ વિચિન્વતે શોધી રહી છીએ. તમારા પાછળ, તમારી આવી રીતે તમને શોધી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન તમે ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગયા છો, અંતર્ધાન થઈ ગયા છો? તો ના મળીએ. વિરહ છે, વિરહની વ્યથાની આટલી બધી ભગવાન કહે છે, તમે વાત કરો છો, આટલું બધું અસહ્ય વિરહ છે, તો પછી તમે પ્રાણ ત્યાગી દો ને, કે તમારા વગર અમારા પ્રાણ હવે ટકવા બહુ મુશ્કેલ છે. આવું બધું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે, ધારો કે. એટલે ગોપીઓ આ વસ્તુ સંવાદ રૂપે છે, દરેકે દરેકે ચરણ સંવાદ છે. એટલે થોડું કૃષ્ણ ભગવાન બોલે તો કૃષ્ણ ભગવાન તો અંતર્ધાન થયા છે, તો કઈ રીતે બોલે? તો આ પ્રેમમાં પ્રેમી પોતે કંઈક કહે અને પ્રેમીનું મન છે ને એ પ્રિયતમ બનેલું હોય. એટલે પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા સાથે આ પ્રેમી વ્રજવાસી ગોપીઓ છે વાત કરી રહી છે. એટલે પ્રિયતમ જે શ્રી કૃષ્ણ છે એવું કે આટલી બધી વિરહ વ્યથા, અસહ્ય વેદના ને બધું છે, તો તમારા પ્રાણ ઉડી કેમ નથી જતા? એટલે તો એ કહે છે ત્વયિ ધૃતાસવઃ, ત્વયિ નિમિત્તે, કે ભગવાન આ બધા પ્રાણ જે છે ને તમને સમર્પિત થઈ ગયા છે, અહીં હૃદયમાં છે જ નહીં. એટલે અહીંયા ગોપીઓ એવું કહે છે કે પ્રાણને હરવા માટે, વિરહની જે આ છે એના માટે, પ્રાણ હરવા માટે બાજરૂપી મૃત્યુને બાજ પક્ષી સાથે સરખાવે છે. બાજ પક્ષી હોય તો નાના નાના જે પંખી હોય, ચકલી વગેરે, કબૂતર, એને પકડીને તડાપ મારીને લઈ જાય. તો મૃત્યુરૂપી બાજ પક્ષી આવે છે અમારા કોમળ પ્રાણ લેવા માટે, પરંતુ એ પાછું ફરે છે, વારંવાર આવે છે અમારા પ્રાણ લેવા માટે, પરંતુ આ વિરહનો અગ્નિ જે છે ને એને જોઈને પાછું ફરી જાય છે. કે વિરહનો અગ્નિ એટલો બધો છે કે બાજ પક્ષી રૂપી મૃત્યુ પણ અમારા વિરાગ્નિને જોઈને પાછું ફરી જાય છે. એટલા માટે ત્વયિ ધૃતાસવ, ધૃત આસવ એટલે પ્રાણપાન જે છે બધા, કે ભગવાન તમારામાં, તો તમારા નિમિત્તે અમારા પ્રાણ ટકી રહ્યા છે. આ પ્રાણ આવી રીતે મૃત્યુ એ હરી શકતું નથી. મૃત્યુ આવે હૃદયમાં અને પ્રાણને શોધે છે ગોપીઓના હૃદયમાં, કે ક્યાં ગયા પ્રાણ, હું લઈને જઉં. પણ પ્રાણ અહીંયા હૃદયમાં છે જ નહીં, એ તો કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયા છે. કૃષ્ણ ભગવાન પાસે પ્રાણ પહોંચી ગયેલા છે. એટલે
ત્વયી ધૃતા સવઃ. બહુ સુંદર આ ભાવ છે કે કેટલું સમર્પણ છે ગોપીઓનું, કે પ્રાણ પણ આવી રીતે પોતાના નથી રહ્યા. સૌથી વધુ આપણને આપણા શરીરમાં પોતાનું લાગતું હોય ને તો આ પ્રાણ, કે આપણા પ્રાણ, આપણા શ્વાસ માટે કેટલું બધું આપણને મમત્વ હોય છે. એટલે દિક્ષુ તાવકાહા, ભગવાન અમે તમારા છીએ. તો વ્રજવાસીઓના પ્રેમમાં 3 પ્રકારના સામાન્ય રીતે પ્રેમ હોય છે. તો જે ઈષ્ટદેવતાની ભક્તિ કેવી રીતે આ વ્રજવાસીઓના, ગોપીઓના હૃદયમાં પૂરેપૂરી પાંગરી છે. તો ભગવાન સાથેનો સંબંધ, પ્રેમ સંબંધ કેવો હોય, તો કે પ્રેમમાં 3 ભાવ રહેલા છે: તદીયતા, ત્વદીયતા અને મદીયતા. તો તદીયતા એટલે કે ભગવાન છે સમગ્ર જગતનું સંકલ્પપૂર્વક સર્જન પાલન લય કરે છે. વૈકુંઠમાં છે ભગવાન, અને આવી રીતે સાકેતમાં, કૈલાસમાં ભગવાન છે, સમગ્ર જગતનું સંકલ્પપૂર્વક આવી રીતે પાલન કરે છે, અને એના લીધે જ આ અંતરાત્મા છે, વગેરે વગેરે. એટલે એ ઈશ્વર પરોક્ષ છે, આપણાથી વૈકુંઠમાં છે. એટલે કે બંને હાથ આમ ભગવાનને આમ નિર્દેશ કરવો હોય તો ભગવાન આમ આવી રીતે આમ 2 હાથ જાણે કે આપણા ઉપર થાય, તો ભગવાનનો નિર્દેશ કરવો હોય. કોઈ આંખે જોયા નથી એ ભગવાનને, તો તદીયતા કે આવી રીતે તે ભગવાન એમ, એટલે કે આપણા કરતાં પરોક્ષ હોય એવા ભગવાનને પણ આપણે સમર્પણ, જે કંઈ જીવન વ્યવહાર છે, કર્મયોગના બધા પાસાઓ છે, એમાં ભક્ત જે છે તદીયતા પૂર્વકનો સંબંધ હોય છે ભગવાન સાથે, કે આ ભગવાન સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપક છે, સર્વના હૃદયમાં છે, આવી રીતે પરોક્ષ ભગવાન છે જાણે કે. પછી ત્વદીયતા, ત્વદીયતા એટલે કે સામે, મધ્યમ પુરુષ એમ, કે ભગવાન અમે તમારા છીએ, અમે તેના છીએ. એ તદીયતા પૂર્વકનો સંબંધ, જેમાં ભગવાન પરોક્ષ હોય. તો ત્વદીયતા, ભગવાન અમે તમારા છીએ, એટલે કે સામે જ છે, વ્રજમાં એવી રીતે સામે જ છે, કે ભગવાન હું તમારો જ છું, અમે બધા તમારા જ છીએ. દિક્ષુ તાવકાહા, તો ભગવાન અમે તમારા જ છીએ, એટલે સામે પ્રગટ ઈશ્વર હોય તો એના આપણે થઈ જઈએ. અને પછી મદીયતા, મદીયતા આ ગોપીઓનો જે સંબંધ છે ભગવાન સાથે, એ ભગવાન મારા છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ મારા છે, અમારા છે, અને અમે ભગવાનના છીએ. એટલે અમે શબ્દ ત્યાં વધારે મહત્વનો છે એમ, કે અમે ભગવાનના છીએ અને ભગવાન મારા છે. તો ત્યાં મદીયતા પૂર્વકનો સંબંધ છે. એટલે જે પ્રથમ છે તદીયતા, એમાં દાસ્ય ભાવ છે, દાસ્ય ભક્તિ છે. મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે, યસ અભિમાન જાય નહીં ક્યારે એમ, એટલે કે હું સેવક છું, રઘુપતિ મારા પતિ છે, સ્વામી છે, આવી રીતે હું તેમનો દાસ છું. તો તદીયતામાં આ દાસ્ય ભાવ હોય છે. ત્વદીયતા જે છે આ ભગવાન સામે જ છે, પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે, આપણી નજર સામે પ્રત્યક્ષ છે, પરોક્ષ નથી, અને ત્વદીયતાનો સંબંધ કહેવાય. અને પછી મહારાજ છે, મારા સિવાય કોઈના નહીં, આવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ મારા છે, મારા પ્રેમના જાણે કે બંદી બનેલા છે, એટલે કે મારા હૃદયને છોડીને ભગવાન ક્યાંય જતા નથી. આમ આવી રીતનો મદીયતા પૂર્વકનો સંબંધ. એટલે ભક્તિ અને જ્ઞાન વચ્ચે, જ્ઞાન જે છે એ અહંકારની પરિચ્છિન્નતા, કે હું માત્ર આટલો જ છું, એક ઉપાધિ પૂરતો છું, એ પરિચ્છિન્નતા, સીમિતતા, સંકુચિતતાને દૂર કરે છે. જ્ઞાન જે છે ઈશ્વર તત્વનું, એ હુંની સંકુચિતતાને દૂર કરે છે. પરંતુ ભક્તિ જે છે એ મમત્વને એટલું વિશુદ્ધ બનાવી દે છે. આપણો બધો જ મમત્વપૂર્વકનો સંબંધ જ્યાં જ્યાં છે એ બધો સંકેલાઈ જાય છે ઈશ્વરમાં. ઈશ્વર મારા છે એ રીતે. તો પ્રિયતમ સામે હોય ત્યારે આવી રીતે પ્રકારે વાતચીત થાય છે, સંબંધ પ્રગટ થતો હોય છે. એટલે સંયોગમાં સામાન્ય રીતે એવું હોય કે તમે અમારા છો. કોઈ આપણને મળે, આપણા પ્રિયતમ મળે ત્યારે કેવું થાય કે ભગવાન હોય તો ભગવાન તમે અમારા છો એવું થાય. અને વિરહમાં અમે તમારી છીએ, તમને યાદ કરો અમને, એટલે અમે તમારી છીએ. ત્વદીયતા સામાન્ય રીતે વિરહમાં હોય, અને મિલનમાં બંને પ્રકારનો પ્રેમ છે, વિરહ અને મિલન. તો વિરહમાં સામાન્ય રીતે ત્વદીયતા, અમે તમારા છીએ, કંઈક યાદ કરો ભગવાન, કંઈક જુઓ અમારી સામે, એટલે ત્વદીયતા હોય. અને મિલનમાં મદીયતા હોય, કે ભગવાન પ્રગટ થયા છો, હવે તો અમે પકડી રાખીએ, જાણે કે ક્યાંય જવા ના દઈએ અમારાથી દૂર.
તો સામાન્ય રીતે વિરહમાં આવી રીતે હોય, મિલનમાં આવો સંબંધ હોય, પરંતુ ગોપીઓના કિસ્સામાં બંનેમાં મદીયતા છે. વિરહ અને સંયોગ બંનેમાં મદીયતા જ પ્રગટ થઈ રહી છે. વિરહની વ્યથા વિશે કેટલા રૂપકો આપવામાં આવ્યા છે બધા ભક્તો વડે. શેરડીનો સાંઠો હોય એટલે બે ચક્રો વચ્ચે જેવો પીસાય ને, તેમ વિરહના બે ચક્રો છે એના વચ્ચે અમારું હૃદય ભગવાન પીસાઈ રહ્યું છે. વિરહની વ્યથા માટે આવી રીતે ગોપીઓ કહી રહી છે. ખરેખર બહુ સુંદર ભાવ પ્રગટ કરે છે. એટલે હે દહિત, હે પ્રાણનાથ, અમારા માટે તો તમારું મન રાત દિવસ આવી રીતે શોધી રહ્યું છે. ત્વયિ ધૃતાસવ ત્વામ વિચિન્વતે, તમને શોધી રહી છે. અને વ્રજભૂમિમાં આવી રીતે જે વ્રજભૂમિમાં તમે અંતર્ધાન થઈ ગયા છો એ વ્રજભૂમિનો મહિમા તો બહુ સુંદર રીતે ગવાયો છે. સાક્ષાત લક્ષ્મીજી અહીંયા સેવા કરે છે, માટે અહીંયા પ્રગટ થાઓ તમે. એટલે સૌથી વધુ મિલનની એટલે વિરહની વેદના અને મિલનની આકાંક્ષા કે ભગવાન આપણને દર્શન આપશે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે, એ બહુ જ તીવ્ર હોવી જોઈએ. વિરહની વ્યથા અને મિલનની આશા. તો આ પ્રમાણે પ્રથમ શ્લોકમાં ગોપીઓ કહે છે કે અમે તમારી થઈ ગઈ છે, સર્વસ્વ નિવેદન કરેલું છે, બધો જ ત્યાગ કરેલો છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે પ્રિયતમ રૂપે ભગવાનને સ્વીકારીએ, આપણો પ્રેમ ભગવાન સુધી પહોંચાડીએ, પછી એ પ્રેમ સમર્થ બનવો જોઈએ. એટલે જ ગોપીઓએ કાત્યાયની દેવીની આખી આરાધના કરી કે ભગવતીની આરાધનાથી આપણો પ્રેમ સશક્ત બને છે, સામર્થ્યવાન બને છે. સશક્ત થયેલા પ્રેમની ભગવાન સ્વીકૃતિ આપે છે કે હા, હવે હું તમને તમારો પ્રિયતમ સ્વરૂપે હું સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે સશક્ત પ્રેમનું ભગવાન સ્વીકૃતિ આપે. ભગવાન આપણા પ્રેમને સ્વીકારે પછી આપણને સર્વસ્વના ત્યાગનો અધિકાર મળે છે. એ બધું જ બધી ગોપીઓ છોડીને પોતાના ઘર બાર, સંતાનો, સ્વજનો, ગાયો અને બધા જે કંઈ કર્તવ્યો હતા એ બધા છોડીને શરદ ઋતુની પૂર્ણિમાએ ભગવાન પાસે આવે છે. સર્વસ્વનો ત્યાગ થાય ત્યારે પછી ભગવાન સાથે મિલન થાય. એટલે વન ભટકી રહ્યા છીએ શ્રી કૃષ્ણ માટે, એવું અહીંયા ગોપીઓ કહે છે. અસ્માભિ ભવાન દૃશ્યતામ, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે પ્રગટ થાઓ, તમે જોવાઈ જાઓ અમારા વડે, કે અમે તમારા દર્શન કરીએ. તો આવો એટલે કે તમે અત્યારે અમને ના જુઓ, અમે તમને જોઈએ ને, એવું કે અમે વન ભટકી રહ્યા છીએ, તમને શોધી રહ્યા છીએ, આવું તમે અમને ના જુઓ, અમે તમને જોવા માગીએ છીએ. એટલે દૃશ્યતામ એવું કહે છે. દૃગ્ગોચર બનો. વ્રજવાસીઓનો પ્રેમ ગૌરવમૂલક નથી. ગૌરવમૂલક એટલે ભગવાન આમ આટલા બધા મહાન છે, ઐશ્વર્યશાળી છે, ષડભગ સંપન્ન છે, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, વૈરાગ્ય બધા વસ્તુઓ સંપન્ન છે. એટલે ઐશ્વર્ય કે ઈશ્વરતા મૂલક સંબંધ. ભગવાન મહાન છે, આખા જગતને ચલાવે છે, ચાલો ભગવાન સાથે કંઈક આપણો ખાસ સંબંધ હોય. ના, ઈશ્વરતાને છોડી છે ભગવાને વ્રજમાં. એટલે ભગવાનનો વ્રજવાસીઓનો સંબંધપૂર્વકનો પ્રેમપૂર્વકનો સંબંધ મૂલક છે. આખો પ્રેમપૂર્વક સંબંધ મૂલક આખો જે એટલે ગૌરવ મૂલક નથી, પરંતુ સંબંધ મૂલક છે. વ્રજવાસીઓનો ઈશ્વર સાથે જે સંયોગ છે એ. ધનનો લોભી જેમ રહીને ધનનું ચિંતન કરે, રામચરિત્ર છેલ્લે કીધું પાઈને કેહીમાં, કામીહી નારી પિયારી જીમી, લોભી પ્રિય જીમી દામ. લોભીને, ધનના લોભીને કેવું ધનનું ચિંતન થતું હોય. કામી જે હોય એને આવી રીતે સ્ત્રીનું ચિંતન કેવું થતું હોય કે ભગવાન તિમિ રઘુનાથ નિરંતર, કે ભગવાન તમે એવી રીતે ભગવાનના દર્શનનો, ભગવાનના મિલનનો લોભ હોવો જોઈએ. તો ઠુમક વગેરે જે ચાલે છે, નયનનો લોભ, વારંવાર આ નયન એ રૂપને જોવા માગે, નયનનો લોભ કહેવામાં આવે છે. તો એ આવી રીતે આપણી બધી જ વૃત્તિઓ જ્યારે ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય ત્યારે આવો લોભ જન્મતો હોય છે. તો એ ભગવાનના ચરણ મુખારવિંદની શોભા વગેરે જે કંઈ છે એ હવે કહે છે બીજા શ્લોકમાં. નયનનો લોભ શું છે અને ભગવાનના મુખારવિંદ જે છે એની શોભા નું વર્ણન બીજા શ્લોકમાં કહે છે. તો શરદ ઉદાશયે સાધુ જાત સત. તો શરદ ઋતુ જે છે, શરદ ઋતુ એટલે પૂર્ણિમામાં રાત્રે આવી રીતે જે કમળ, સાધુ જાત એટલે કમળ,
સારી રીતે જે જન્મેલું છે સરોવરમાં, એની શોભા સરસીજ એટલે એની શોભાને ભગવાનની દૃષ્ટિએ ચોરી લીધી છે. એ શરદ ઋતુ જે છે એમાં આવી રીતે પૂર્ણિમાની રાત્રે જે કમળ ઉગે એ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ હોય. એના જેવું કોઈ સર્વોત્કૃષ્ટ કમળ હોતું નથી. એની શોભા, એ શોભાનું ભગવાને જાણે કે ચોરી લીધી છે. ભગવાનની દૃષ્ટિ, ભગવાનની દ્રષ્ટિ, ભગવાનના જે આખું જે નયન કમળ છે એની શોભા એના જેવી છે. એટલે ભગવાનનું આવી રીતે આ જે ભમર છે એ ધનુષ આકારની હોય, એકદમ પહોળી હોય, અને જે કટાક્ષ છે આંખના ખૂણા, જે નયનનો જે ખૂણો છે ને એ તીર હોય. એ ધનુષ અને બાણ વડે જાણે કે ભગવાન બધાનો નિઘ્નતઃ વધ, બધાના વધ કરી નાખે છે. એટલે કે આમ એટલી સુંદર રીતે જુએ કે આપણે જળ હોય ચેતન બની જાય, ચેતન હોય જળ બની જાય. તો એવી સુંદર રીતે અહીંયા વર્ણન કરે છે. શરદ ઉદાસાય, ઉદાસાય એટલે આવી રીતે જે શરદ ઋતુનું જે સરોવર છે એમાં ભગવાન આપની ચિત્તવાન, આપનું અવલોકન, આપની દ્રષ્ટિને અમે જોયેલી છે, પ્રેમથી ભરેલી છે. અને એટલે સુરતનાથ સંબોધન વાપરે છે. સુરત એટલે સુરતનાથ એ પ્રેમી ભક્તોનું ભગવાનને સંબોધન છે. ભગવાન પાસેથી આપણને ધન જોઈતું હોય તો હે લક્ષ્મીપતિ, હે જગદીશ્વર, આવી રીતે આપણે સંબોધન કરીએ જે કંઈ પણ આપણને જોઈતું હોય તો. પછી બીજું કંઈ જે કંઈ જોઈતું હોય તે પ્રમાણે સંબોધન કરીએ. પરંતુ પ્રેમી ભક્તો ભગવાનને કેવી રીતે બોલાવે? હૃદયેશ્વર, પ્રાણનાથ વગેરે કહીને, આપણા પ્રાણના નાથ. તો સુરતનાથ એ પ્રેમીઓનું સંબોધન છે. જે કંઈ પણ યજ્ઞ યાગ વગેરે કરતા હોય, પૂજા પાઠ યજ્ઞ યાગ વગેરે કરતા હોય, હે યજ્ઞપતિ, હે ધર્મેશ્વર, હે ધર્મપાલ, ધર્મની રક્ષા કાજે આપ અવતાર લો છો વગેરે વગેરે, એવી રીતે ભગવાનને સંબોધન કરે. મુમુક્ષુઓ, જેમને કંઈ જોઈતું નથી, મોક્ષ જોઈએ છે, હે કૈવલ્યપતિ વગેરે આમ સંબોધન કરે. પરંતુ પ્રેમી ભક્તો બધા જે છે એ સુરતનાથ, હે સુરતનાથ, હૃદયપૂર્વક જોડાઈ જવા માટેનું આ સંબોધન છે. તો સુરત એટલે મિલનથી જે સુખ થાય એ સુખરૂપ મધુ કે રસને સુરત કહેવાય છે. આપણા ઈષ્ટ દેવતાના દર્શન થાય, ઈષ્ટ દેવતાનું મિલન થાય, એમના ચરણરજનો આપણે સ્પર્શ કરીએ, સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હોય આપણી સામે, અને કેવો હૃદયમાં ભાવ જન્મે, પ્રેમ રસ, એ રસને સુરત કહેવાય છે. અને એ સુરતના નાથ એટલે કે એ પ્રેમ રસ રૂપી જે સુરત છે, અમૃત છે, એના નાથ, એના સ્વામી, એ પ્રેમ રસ પીવડાવનાર આ સુરતનાથ છે. હે સુરતનાથ, અમે તમારી અશુલ્ક દાસીઓ છીએ. અખંડાનંદજી મહારાજ કે બેદામ કી દાસિયા છે. તો કોઈ જ પ્રકારના નિષ્કપટ જેને કહેવાય છે, કોઈ જ પ્રકારની ઈચ્છા, કોઈ જ પ્રકારની વળતા ઉપકારની અપેક્ષા વગર અમે માત્ર ને માત્ર આપને સમર્પિત છીએ. આપની સેવામાં અમે તમારી અશુલ્ક દાસીઓ છીએ. વરદ પણ સંબોધન છે. સુરતનાથ, સુરતનાથ પ્રથમ છે અને પછી વરદ કીધું છે અમને. વર એટલે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ એવા આપનું જે ચરણ કમળ અને આપનું જે મુખ કમળ છે એના દર્શન કરાવો. એટલે આપની જે આંખ વડે નિઘ્નતઃ, આંખ વડે આપનો તમે અમારો વધ કરી દીધેલો છે. તો શું એ વધ નથી? એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પૂછે કે તમે આટલો વિરહ અસહ્ય તમે અનુભવો છો તો તમારા પ્રાણ કેમ આવી રીતે ટકી રહ્યા છે હજી સુધી? તો ભગવાન તમે અમારો વધ પહેલેથી કરી જ નાખ્યો છે. કેવી દૃષ્ટિથી વધ કરેલો છે? તો શરદ ઉદાસએ સાધુ જાત સત સરસી જોદર શ્રી મૂષા દૃષા. એટલે આવી દૃષ્ટિ વડે, આવી દૃષા એટલે આવી દૃષ્ટિ વડે ભગવાન તમે અમારો વધ કરી જ નાખ્યો છે. અત્યારે આંખોથી જાણે કે મારી જ રહ્યા છો, તો હત્યાનો દોષ તમને જ લાગશે ભગવાન, કે અમે તમને આવી રીતે શોધી રહ્યા છીએ અને આવી વ્રજભૂમિ જે મહિમાન્વિત છે એના ભક્તો અમે રહેવાસી છીએ, અને તમારી પાછળ તમને શોધતા શોધતા અમે આવી રીતે મરી જઈશું. અમારી વધ, અમારા જે હત્યા થશે એનું ભગવાન પાપ તમને જ લાગવાનું છે. એટલે નિઘ્નતઃ ન ઇહ કિમ વદઃ, અમને મારી જ રહ્યા છો તો એ શું એ વધ નથી? એ પ્રમાણે ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે. કાલે કીધું કે ઇન દુનિયા અખિયન કો સુખ સિરજ્યો હી નાહી. હા, દેખત બને ન દેખતે બિન દેખે અકુલાહી.
તો બહુ સુંદર રીતે રૂપ ગોસ્વામીજી અહીંયા કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોતી વખતે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આવે વ્રજમાં પ્રવેશે ત્યારે ભગવાનના દર્શન થાય. એટલે ભગવાન દર્શન આપે ને ત્યારે આંખો આમ શરમાઈ જાય જાણે કે. એટલે ભગવાન જ્યારે જોતા હોય અને પ્રગટ થયેલા હોય ત્યારે આંખો શરમાઈ જાય છે. અને જ્યારે ભગવાન જતા રહે વ્રજમાંથી વનમાં ત્યારે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે કે ક્યાં ગયા અમારા વ્રજપતિ. એટલે એને દુનિયા આખી એને કો સુખ રીજ્યો હી ને, આ આંખને સુખ મળ્યું જ નથી. વ્રજમાં રહીને સુખ નથી મળ્યું આ આંખોને. કેમ કે જ્યાં આમ જતા હોય સામે હોય ત્યારે આંખ શરમાઈ જાય. આટલું બધું સુંદર એમ એટલું સુંદર રૂપ હોય, શ્રીનાથજી દર્શન કરવા જઈએ તો આંખ બંધ થઈ જાય. આ લોકો ઓલું ઝાપડિયું આમ તેમ બધું મારતા હોય, ભાઈ ભગવાન છે ને નાના છે, એમને નજર ના લાગવી જોઈએ. અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે તમે આવી રીતે એકીટશે અમને જોજો કરો છો ને એટલે હું ભાગી જઉં છું, એટલે તમારી નજર ના લાગી જવી જોઈએ અમને. તો આવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ જોતી વખતે ગોપીઓની આંખો શરમાઈ જાય અને જાય પછી એટલી આકુળ વ્યાકુળ થઈ જતી હોય છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની આંખોથી અમને ઘાયલ કરેલી છે. શ્રી કૃષ્ણએ આંખોથી બધો વ્યવહાર કરેલો છે. જો આંખ એ બ્રહ્માસ્ત્ર કહેવાય છે. ભક્તિશાસ્ત્રમાં ભગવાનની આંખ જે છે ને એ બ્રહ્માસ્ત્ર છે. બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે સર્વ પ્રકારના શસ્ત્રોની શક્તિ એમાં છે. એટલે આંખ વડે બધો જ વ્યવહાર થઈ શકે. આંખથી રીસાવવું હોય તો રીસાવાય, રીઝવવું હોય તો રીઝાય. આવી રીતે પ્રેમ ભરી દ્રષ્ટિથી આમ કોઈને વધ કરવો હોય, બ્રહ્માસ્ત્ર શસ્ત્ર છે. વધ કરી નાખવો હોય તોય કરાય. કંઈક માગવું હોય, માખણ આપવું, આ માખણનો લોંદો માગવો હોય તો આંખથી ભગવાન માગે. કંઈક આપવું હોય તો આંખથી આપી દે. ગુસ્સે થવું હોય ને તો આંખ આમ કરીએ તો ગુસ્સે થઈ જાય. બધો જ વ્યવહાર ભગવાન આંખથી કરી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા નિઘ્નતઃ અમને જાણે કે મારી જ રહ્યા છો ભગવાન તમે તમારી દ્રષ્ટિથી. રડવું હોય, માગવું હોય, આપવું હોય, પ્રેમ પ્રગટ કરવો હોય, અભિમાન કરવું હોય, જરા વટ પાડવો હોય તો પણ આંખથી આપણે આવી રીતે ભગવાન કરે છે. એટલે આંખને બ્રહ્માસ્ત્ર કહે છે ભક્તિશાસ્ત્રમાં. નિશાનો સાધી સાધીને ભગવાન બોલાવે છે ગોપીઓને, કે ગોપ બાળોને બધા સાથે આવી રીતે દ્રષ્ટિપૂર્વક એવું કહે નહીં, પરંતુ આંખની દ્રષ્ટિ એવી રીતે ફેરવે કે એને પહોંચી જાય જે અર્થ પહોંચાડવો હોય. એટલે શ્રી કૃષ્ણની આંખો ચોર છે. ઘણા ચોર આમ જે સારા ચોર જેને કહેવાય ને કે પ્રતિષ્ઠિત ચોર, કે સૌથી સારો ચોર કોને કહેવાય તો કે મુહૂર્ત જોઈને ચોરી કરે. એટલે ચોરોમાં પણ આવું મુહૂર્ત વગેરે હોય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી મોટા નંબર 1 ચોર છે. કે શરદ ઋતુની પૂર્ણિમા છે ને આ છે તે છે રાત્રિ છે, એકદમ મુહૂર્ત જોઈને ભગવાને આવી રીતે વંશી વાદન કરેલું છે અને બધાનું ચિત્ત, બધા પ્રાણ બધું ચોરી લીધેલું છે. એ શરદ ઋતુ છે, કાર્તિક માસ છે, પૂર્ણિમા છે, પાછું ગમે ત્યાં રણભૂમિમાં નથી વગાડે વંશી. આવી રીતે યમુના જે સરોવર છે પુલિન, એમાં પવિત્ર તીર્થમાં ચોરી કરી છે. ઘણા દિવાળીના દિવસે મુહૂર્ત જોઈને ઘણા ચોરી કરે કે આવી રીતે લક્ષ્મીજી પૂજન બધું થયું હોય ત્યારે પછી આવી રીતે ચોરી કરે ઘણા. તો આવી રીતે જળથી રક્ષિત આટલું બધું સુંદર આ કમળ હોય એની શોભાની ભગવાને ચોરી કરી અને બધાના પ્રાણ વગેરે જે છે ગોપીઓના એ ચોરી લીધા છે. સાધુ જાત સત એટલે સાધુ જાત એટલે સાધુના ઘરમાંથી ચોરી કરી. એટલે કમળ જે યમુના શરદ ઋતુની પૂર્ણિમાએ યમુના પુલિનમાં જે ઉગેલું જે કમળ છે એ સાધુ છે, સજ્જન છે, સંત છે. તો સંતના ઘરેથી ચોરી કરી. એ કમળની શોભા ભગવાનની દૃષ્ટિએ આંખે ચોરી લીધી છે. એટલે આવી રીતે બહુ સુંદર અહીંયા ભગવાનના નયન કમળની દ્રષ્ટિની અને એમના પ્રભાવની અહીંયા ગોપીઓ સ્મરણ કરે છે. અને અમારા હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પ્રેમ હતો એ પ્રેમનું સૌંદર્ય, એ પ્રેમનું માધુર્ય પણ ભગવાને આ વંશીધ્વનિ દ્વારા એ પણ હરી લીધું છે. તો અને આવી રીતે આંખ દ્વારા અમારો વધ કરી લીધો છે. બધું જ અમે વિરહની વેદના પ્રગટ કરીને અમને આવી રીતે વધ કરી રહ્યા. આંખોથી જ બ્રહ્માસ્ત્ર વડે જાણે કે વધ કરી રહ્યા છો, મારી રહ્યા છો. એ પ્રગટ નથી થતા, એ તમે વધ જ કરી રહ્યા છો. શ્રી કૃષ્ણની આંખોની સુંદરતાનું અહીંયા વર્ણન કર્યું.
તીક્ષ્ણ અને દીર્ઘ. ભગવાનના દ્રષ્ટિ જે છે હંમેશા કમળ નયન કે કમળની પાંખડી જે હોય એ કેટલી એકદમ દીર્ઘ હોય, અને બંને જે છેડા છે કમળની પાંખડીના એ અત્યંત ઘાટા ગુલાબી રંગના હોય. એવી શોભા આવી રીતે ભગવાન દ્રષ્ટિ જે નયન કમળ છે એને સાધુજાત સજ્જન એવા કમળ સાથે સરખાવીને અહીંયા સ્તુતિ કરેલી છે. લગી લગી લોચન કરે નાહક મન બંધ જાય. આ ભગવાનના આખા જે શ્રી વિગ્રહ છે એમાં જ્યાં જ્યાં આંખ લાગે ને આપણી દ્રષ્ટિ ત્યાં પરોવાય ત્યાં મન લાગી જાય છે. રૂપ ગોસ્વામીજી બહુ સુંદર રીતે આનું વર્ણન કરે છે. એટલે દૃશા શબ્દ છે, દૃશા ભગવાનની દૃષ્ટિ, ભગવાન પોતાની દૃષ્ટિ વડે. તો દૃશા સુરતનાથ, આ ભગવાન આપની દ્રષ્ટિ વડે જ સુરતનાથ છો. સુરત એટલે પ્રેમ રૂપી રસના સ્વામી છો, નાથ છો, પાલક છો વગેરે. પ્રેમરૂપી રસ પીવડાવનાર છો. એટલે આંખોથી ભગવાનની જે ચિતવન છે, દ્રષ્ટિ છે, નજર છે, એનાથી આવી રીતે અમને અમારા પ્રેમને આખું જગાડનાર છો. પછી નાથ શબ્દ સંસ્કૃતમાં ઘણા બધા અર્થમાં વપરાય છે. નાથ, જગન્નાથ ભગવાનને કહીએ છીએ, જગતનો નાથ છે. તો જે જગતનું નથન કરે છે, તો જગતની શોભા જેને લીધે છે, આ શરીરની શોભા જે છે એને લીધે છે. શરીર આટલું સુંદર છે, આપણે એની શોભા મધુરતા છે ને લીધે છે. તો અંદર ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, ચેતન છે ને માટે શોભા છે. એકવાર ચેતન પ્રાણ સહિત પ્રયાણ કરે પછી શરીરની કોઈ શોભા નથી. તો એવી જગતની શોભા છે ને લીધે છે. પ્રકૃતિ આટલી સુંદર નિયમિત છે, સંવાદિત છે, કાયદા પ્રમાણે ચાલે છે, કારણ કે જગતનો નાથ છે, જગતનું નથન કરનાર. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ નથણી ધારણ કરે તો પ્રકૃતિએ નથણી ધારણ કરેલી છે એ જ બતાવે છે કે જગતનો નાથ છે. એટલે એ અર્થમાં નાથ શબ્દ છે. બીજા અર્થમાં વ્રજવાસીઓની ભાષામાં બાળનાર, સુરત અને નાથ એટલે અમારા હૃદયમાં પ્રેમરૂપી વિરહાગ્નિ જગાડનાર, એટલે એને ચેતવનાર, એટલે બાળનાર પણ અર્થ થાય છે. અમને બાળી જ રહ્યા છો ને ભગવાન તમે આવી રીતે. અને યાચક, બધાના હૃદયમાં પ્રેમના યાચક. મને કોઈક જુએ, મને કોઈક પ્રેમ કરે. કાલે આપણે વિચાર કર્યો, ઓલો ડાંગરમાંથી ફોતરા વગેરે કાઢતી હતી ગોપી, ભગવાન સામે નહોતી જોતી. વ્રજભૂમિમાં મારા કરતાં ડાંગર મહત્વનો કે દિવસથી થઈ ગયો. મારી સામે નથી જોતી અને ડાંગરમાંથી ફોતરા વીણે છે. તો બધું લઈ લીધું, છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યું ડાંગરના અંતે બધું. કે વ્રજવાસીઓ તો માત્ર મને જ જોવા જોઈએ. પ્રેમના યાચક છે. ભક્તો છે ત્યાં તીર્થયાત્રા કરે ને પ્રદક્ષિણા કરે ને એવું બધું નહીં. ભક્તોને મળવા સામેથી ભગવાન દરેકે દરેક ગલીઓમાં, જ્યારે વ્રજવાસીઓ આવી રીતે ગાયો ચરાઈને આવતા હોય ભગવાન, જે વનમાં પુષ્પો ને પાંદડાઓ ને બધું જ્યાં હોય ને, એટલે કોક વાર આ બાજુએ કાનમાં કંઈક પુષ્પ કરેલું મૂકેલું હોય, કોક વાર અહીંયા મૂકેલું હોય, ગમે ત્યાં ટૂંકમાં ભગવાન ઘૂંઘરાળા વાળ છે એટલે ગમે ત્યાં વન્ય પુષ્પો જે કંઈ પણ હોય ને એ ખોસે. તો બધા વિદ્વાનો ભક્તિ સંપ્રદાયના કે આવતીકાલે કયા ગલીમાંથી હું નીકળવાનો છું ને એ આ ક્યાં ખોસેલું છે ને પુષ્પ એના ઉપરથી નક્કી થાય. એટલે એ દિવસે ત્યાં બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ જાય એમ કે આવતીકાલે વૃંદાવન વ્રજની કઈ ગલીમાંથી હું નીકળવાનો છું એ આ પુષ્પ જ્યાં નાખેલું હોય, જમણી બાજુ નીકળવાનું, ડાબી બાજુ નીકળવાનું છું, એ પ્રમાણે આવી રીતે નક્કી કરીને એટલે બધાને સાંજે કહી દે કે આવતીકાલે હું કઈ ગલીથી નીકળવાનો છું. તો આવી રીતે પણ સુંદર બધા ભક્તોનો સંવાદ હોય છે. હા, એટલે હૃદયરૂપી બગીચામાં પ્રેમનું બીજ વાવ્યું ભગવાને, અંકુરિત કર્યું. જો અહીંયા કહે છે કે નિઘ્નતઃ કિમ વદહન, અમારો વધ ભગવાન કઈ રીતે કરો છો. એની અહીંયા રૂપક આપે છે ગોપીઓ કે ઓલા જે અમેરિકા વગેરે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તો શું ઓલું ઉછેરે ગાયોને ડુક્કરને અને બધાને બહુ ખવડાઈ પીવડાઈને તાજા મળે, તગડા બનાવે. કેમ કે વધારે માંસ વગેરે મળે અને વેચી શકે એના માટે. તો અમારા હૃદયમાં, હૃદયરૂપી બગીચામાં ભગવાન તમે પ્રેમનું બીજ વાવ્યું, એને અંકુરિત કર્યું, એને પુષ્પિત કર્યું, એને ફલિત કર્યું. એ પ્રેમરૂપી આખું જે વૃક્ષ છે એ પાક્યું અને ફળ પણ આવ્યું એને, અને રસપાન થવા યોગ્ય બન્યું. આ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે અમને બોલાવ્યા વંશીધ્વની વખતે, એટલે એમ કરીને રસપાન યોગ્ય બન્યું ને ત્યારે તમે સંતાઈ ગયા.
એટલે આટલું સુંદર આપણે આંબો વાવ્યો હોય, એટલી બધી સાર સંભાળ લીધી હોય, એને 5-6 વર્ષે 10 વર્ષે કેરી આવે, પાકે, સુખદેવ વગેરે જે છે એ એને આવી રીતે ચાંચ મારીને મીઠો શાક આવે, અને પછી જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે કંઈક વાવાઝોડું આવી જાય, જ્યારે રસ આંબસ એ કેરીનો પીવા ખાવાનો હોય, માણવાનો હોય, ત્યારે પછી ના માણવા મળે તો કેવું થાય? તો ભગવાન ગોપીઓ એવું કહે છે કે તમે અમારો વધ કરી નાખ્યો છે, અમારા હૃદયરૂપી બગીચામાં પ્રેમનું બીજ આવી રીતે વાવ્યું અને આ રસપાન થવા યોગ્ય બન્યું ભગવાન, ત્યારે તમે સંતાઈ ગયા છો, એટલે આ શોભતું નથી ભગવાન, તમે અમારો વધ કરી રહ્યા છો. એટલે અહીંયા બીજું પણ એવું કહે છે બધા ભક્તો, શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ રસ ભાવિતા મતિઃ ક્રિયતામ યદિ કુતોપી લભ્યતે. જે શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ રસથી ભાવિત થયેલી, પરિપુષ્ટ થયેલી મતિ, એટલે કે આપણું હૃદય, આપણી બુદ્ધિ, મતિ શ્રી કૃષ્ણના ભક્તિ રસથી ભાવિત થયેલી હોય, ક્યાંય મળી જાય આપણને તો એ ખરીદી લો. ક્રિયતામ, ભલે ને ચાંડાળ પાસેથી મળે કે ભલે ને કોઈની પણ પાસેથી શ્રી કૃષ્ણના ભક્તિ રસવાળી આપણને મતિ મળે, એવો આપણને વાતચીત મળે, એ ખરીદી લો એને. તત્ર મૂલ્યમપી લૌલ્ય કેવલમ, એમાં કશું જ મૂલ્ય ચૂકવવાનું નથી, આપણે ખાલી એને માણવાની જ છે. જન્મ કોટી સુકૃતૈ ન લભ્યતે, કરોડો જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ને તો પણ એ મળે એવી નથી. એટલે આ રીતે શ્રી કૃષ્ણના ભક્તિ રસથી તરબોળ થયેલું હૃદય આ જે છે ગોપીઓ જેવું, એ કોઈની પણ પાસેથી મળે, આ ગોપીઓ પાસેથી મળે છે તો તરત જ એ અપનાવી લો, એમની પાસેથી ખરીદી લો, એવી મતિ. એનું મૂલ્ય શું છે? તો ભગવાન શ્યામ સુંદરની જે મંદ હાસ્ય છે, મીઠાશ છે, એ આંખોથી આપણે માણવા માટે, ભગવાનનું જે આખું ભગવાનનું જે મુખ કમળ છે એની શોભા, આંખની શોભા વગેરે જે છે એને મળવા માટે આપણું હૃદય થનગનવું જોઈએ, તલપાપડ થવું જોઈએ, વ્યાકુળ થવું જોઈએ. એ મૂલ્ય ચૂકવવું પડે. કંઈક ખરીદવું હોય તો મૂલ્ય શું ચૂકવવું પડે? કે એના વગર આપણે વ્યાકુળતા જે છે ને એ ભગવાનને જણાવવી પડે, તો પછી કૃષ્ણના ભક્તિ રસથી પરિભાવિત થયેલી મતિ કે આવી રીતે સત્સંગ વગેરે મળે આપણને. કંઈક આટલી ઉત્કૃષ્ટ દુર્લભ વસ્તુ છે તો કંઈક દાન પુણ્ય વગેરે કરીશું તો મળી જશે ને? તો કે ના, દાન પુણ્યથી આ મતિ મળે એવી નથી. એટલે કે ગોપીઓ જેવું હૃદય આપણને કઈ રીતે મળે? કંઈક દાન પુણ્ય કરવાથી મળે? કે ના ભાઈ, દાન પુણ્ય કરવાથી ના મળે. કરોડો પુણ્ય, જન્મ કોટી સુકૃતૈ, કરોડો જન્મોના પુણ્યોથી એ ગોપી જેવું હૃદય મળે નહીં. એટલે આપણું હૃદય પહેલા ગોવિંદ લીનો મોલ માઈ મેને ગોપાલ લીનો મોલ, મેં ગોવિંદ રૂપી મોલ, એટલે કે અત્યંત મૂલ્યવાન આ ગોવિંદ વસ્તુ જે છે પ્રેમ, એને ખરીદી લીધો છે. ત્રાજવે કેટલો છે ગોવિંદ માટે, કેટલો પ્રેમ હોવો છે, તરાજુ તોલ, ત્રાજવામાં મેં તોલ્યા, એનું આટલું કિલો વજન છે એમ કરીને મેં તોલી લીધો છે. આવત પ્રેમ કે મોલ, એટલે શું આ એક બાજુ ત્રાજવામાં ગોવિંદ માટેનો પ્રેમ રસ, ભક્તિ રસ હોય તો કેટલું મૂલ્ય ચૂકવવું પડશે? આવત પ્રેમ કે મોલ, કે ભાઈ પ્રેમ રૂપી જે છે આ સમર્પણ, નિવેદન વગેરે એ અહીંયા બતાવેલું છે. કોઈ કહે મેઘા, હા, આખું બહુ સુંદર ભજન છે, હું મોકલું ગ્રુપમાં. હા, આ બધા એટલે ગોવિંદ આમાં છે, હું બતાવું ચોક્કસ. એટલે બહુ સુંદર મીરાબાઈની આ વસ્તુ છે કે મેં ખરીદી લીધો છે. હા, કોઈક એને જંગલમાં શોધે છે, કોઈક એને વનમાં શોધે છે, કોઈક એને આવી રીતે તીર્થયાત્રામાં અને બધા તીર્થોમાં શોધે છે ગોવિંદ રૂપી મોલને. મેં રાધા કે સંગ કિલ્લોલ, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કઈ આ બધી તીર્થયાત્રાને એમાં નથી, તો રાધા કે સંગ કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે. તો રાધા છે આ માધુર્ય ભાવ વાળી વૃત્તિ, બ્રહ્માકાર વૃત્તિને રાધા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો રાધાજી શું છે, તો ખાંડને ગળપણનો અનુભવ કરવો છે આપણે સુંદર રીતે. તો ગળપણ જે છે ને એ રાધાજી છે, ખાંડ છે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા અને ગળપણ વચ્ચે, એટલે ખાંડ અને ગળપણ, મીઠાશ વચ્ચે શું સંબંધ છે? ખાંડ અને મીઠાશને આપણે જુદી કરી શકીએ છીએ?
હવે ખાંડને પોતાનું ગળપણ કેવું છે ને એ અનુભવવું છે, એનો સ્વાદ માણવો કે કેવી ગળી હોય ખાંડ. એટલે ખાંડે કંઈ મીઠાઈઓમાં જવું પડે, મીઠાઈઓ પાસે ભીખ માંગવી પડે કે આ મીઠાઈ મને સ્વાદ આપો વગેરે. એટલે ખાંડ અને આવી રીતે ગળપણ એ શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ રાધાજીને પ્રગટ કર્યા. હા, એવું છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ પોતે દ્રવીભૂત થયા. આપણા માટે શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રેમ છે, ભક્તિ છે, એ કેવી રીતે એનો લાભ મળે આપણને? ખાંડનો લાભ કઈ રીતે મળે? જ્યારે મીઠાઈ એનું મીઠાશ કે ગળપણ આપણને પ્રાપ્ત થાય, મીઠાઈ કે ગમે તે રીતે, એ રીતે. તો ખાંડ તો ઘન આકાર છે એ તો છે જ, એ તો આવી રીતે બને જ છે શેરડીના રસમાંથી. પરંતુ મીઠાશ જ્યારે પ્રગટ થાય અનેક બધા રૂપે, ત્યારે એ અનુભવ ગમ્ય બને છે. તો શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ રાધાજી રૂપે વૃંદાવનમાં બધા મથુરામાં રાધે રાધે, ભગવાનનું નામ કોણ લે છે ખબર નથી, પણ બધા રાધે રાધે જ બોલતા હોય છે. રાધાજી દ્વારા આપણને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. રાધાજી આપણને શ્રી કૃષ્ણ તરફ અભિમુખ કરતા હોય છે. એટલે રાધાજી આપણને, જેમ કે આવ્યું છે રામચરિતમાનસમાં ઉદાહરણ આવું આપે કે માયા છે તો રામ દરબારમાં નર્તકી છે, પરંતુ સીતાજી છે એ ભક્તિ માતા છે. એટલે માયા છે ને ભગવાનથી વિમુખ રાખે છે આપણને. માયા નૃત્ય કરતી હોય તો એના હાવભાવ નામ તેમ કરીને બધાનું મન એમાં જ જાય ને. પરંતુ સીતાજીનું આપણે શરણ ગ્રહણ કરીએ, એ ભક્તિ જે છે એ ભક્તિ દેવી એ સાક્ષાત આપણને ભગવાન તરફ અભિમુખ બનાવે છે, ભગવાનના દર્શન કરાવે છે. હા, એટલે આ પ્રમાણે ભક્તિ રસની અશુલ્કદા સુરતનાથ અને વરદ એ બે સંબોધન છે. એ કૃષ્ણ ભક્તિ રસ ભાવિતા મતિહી ગમે ત્યાંથી મળે તો એ આપણે લઈ લેવી જોઈએ. ભગવાન એનું મૂલ્ય છે વ્યાકુળતા. તો ગોપી એવી રીતે વિરહનું પણ અહીંયા વર્ણન કર્યું. હવે આ વ્રજવાસીઓનું કઈ રીતે રક્ષણ કર્યું છે, અનેક બધી વિપત્તિઓથી રક્ષણ કરેલું છે ભગવાન. તો પછી આ અત્યારે કેમ તમે અદૃશ્ય થઈ ગયા છો? એ પણ વિપત્તિ જ છે. આ મહાન વિપત્તિમાંથી પણ અમારું રક્ષણ તમારે કરવું જોઈએ. તો એ જે બધા આપત્તિ વિપત્તિ હતી એનું અહીંયા કીધું. વિષજલાપ્યયાત વ્યાલ રાક્ષસાત વર્ષમારુતાત વૈદ્યુતાનલાત વૃષમયાત્મજાત વિશ્વતો ભયાત ઋષભ તે વયમ રક્ષિતા મુહુ. ઋષભ એટલે શ્રેષ્ઠ. તો ગોપી એટલે ગાયનું રૂપક આપીએ, અને ઋષભ એટલે બળદ, તો એ ગોપીઓનું રક્ષણ કરનાર છે. એટલે ઋષભ કહીને સંબોધન કર્યું કે અમારું રક્ષણ કરો. આટલા બધા આપત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરેલું છે, તો ઋષભ કહીને ભગવાન ગોપીઓ કહે છે કે ભગવાન તમે અમારું રક્ષણ કરો. વિરહ એટલે જે ગોપી સ્વપ્નમાં પણ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરે છે ને એ ધન્ય છે. અહીંયા ગોપીઓ એવું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ તો આવી રીતે અત્યારે અંતર્ધાન થઈ ગયા છે, પરંતુ જો સ્વપ્નમાં પણ દર્શન થઈ જાય ને તો એ પણ એ ધન્ય છે. કેમ? કારણ કે જ્યારે વિરહ થાય ને ત્યારે ઊંઘ જ આવતી નથી. ઊંઘ આવે તો સપનું આવે અને દર્શન થાય ને. એટલે વિરહ ભગવાન એટલો બધો છે અમને કે ઊંઘ જ નથી આવતી, તો એ સ્વપ્નમાં ભગવાન તમારું દર્શન થતું નથી. એટલે વિરહથી મોત આવે ને તો એ વરદાન છે. કારણ કે સીધું ભગવાનના ચરણ કમળની પ્રાપ્તિ થાય. એકવાર પ્રાણ જતા રહે તો પ્રાણ હંમેશા ચિંતન કરેલું છે ભગવાનના ચરણનું, ભગવાનના મુખ કમળનું. તો જેનું ચિંતન કરતા પ્રાણ છૂટે એની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. યમ યમ વાપી સ્મરમ ભાવમ તેજત્યંતે કલેવરમ. એટલે વિરહથી મોત આવે ને તો એ વરદાન છે. કેમ? સીધા પ્રાણ ભગવાનને મળી જવાના છે. પરંતુ આ તો વિરહ છે, એટલે પ્રાણ તો જતા નથી અને પાછા ઊંઘ આવતી નથી, એટલે સ્વપ્નમાંય દર્શન થતા નથી ભગવાનના. એ કૃષ્ણ વિરહમાં ગોપીઓ આવી રીતે તડપીને જો મરી જાય ને તો એ કલંક ભગવાનને લાગે. જીવતા તો ભગવાન અમે તમારી કંઈ સેવા ન કરી શકી, અને મર્યા પછી કલંકનો ચાંદલો કરતી ગઈ. એટલે આવી રીતે ગોપીઓ જાણે કે ભગવાનને ઠપકારે છે. અમે દેહ છોડવા તૈયાર છીએ, પણ તમને કલંક લાગે ને એવું અમે ઈચ્છતી નથી. અમે પ્રાણ છોડવા તૈયાર છીએ, ભગવાન અમારા વધનો કલંક તમને લાગે ને એવું અમે ઈચ્છતી નથી. એટલે ઋષભ અમારા રક્ષક છો તમે પ્રાણના, એટલે ભગવાન પ્રગટ થાવ. હવે કઈ રીતે જો એક વ્રજમાં આવેલા બધા અસુરો જે છે, અઘાસુર બકાસુર બધા, એનું પણ બહુ જ સુંદર પૂતના કોણ છે ને અઘાસુર, એ બધી વાતો છે થોડીક. કાલીય નાગ વિષ જલાપ્યયાત
વિષવાળા જળથી અમારું યમુના જળ જે છે આ કાલિય નાગના આવી રીતે રહેવાથી આખું વિષમય બની ગયું હતું, તો એનાથી બચાવ્યા છે ભગવાને અમને. તો કાલિય નાગ શું છે? આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, જે 10 ઇન્દ્રિયો છે, કાલિય નાગ છે. અને સંસારના વિષયો સાથેનો સંસ્પર્શ, આ ઇન્દ્રિયો રૂપને જુએ, કાન કોઈક શબ્દને સાંભળે, તો આ સંસ્પર્શ જે થાય છે એને એ વિષ છે. ઇન્દ્રિયો અને પછી વિષય સાથેનો સંયોગ, એ હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોનય. તો સંસારના વિષયો સાથેનો સંગ એ વિષ છે. તો એનાથી બધા યમુનામાં એ ભળી ગયું, તો પછી બધા આવી રીતે બધા ગોપાળોના હાથે બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો ભગવાને કઈ રીતે એમાંથી બચાવ્યા? તો કૃપામયી દ્રષ્ટિથી બધાને સજીવન કરી લીધા છે, મૃત્યુથી બચાવી લીધા છે. કે ભગવાનની દ્રષ્ટિની પણ અહીંયા બહુ જ સુંદર આવી રીતે મહિમા ગાન થયું છે. એટલે કાલિય નાગના વિષથી કૃપા ભરી દ્રષ્ટિ માત્રથી મૃત્યુમાંથી બચાવી લીધા છે. પછી વ્યાલ રાક્ષસાત, વ્યાલ એટલે અઘાસુર, અઘ એટલે પાપ. તો આપણા હૃદયમાં ભલે અત્યારે આપણે આવી રીતે સુંદર સત્સંગ વગેરેનો લાભ લેતા હોઈએ, પરંતુ ભક્તો છે ને એવી પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન અત્યારે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુંદર ભગવાનનો મહાત્માઓનો બધી ભક્તિ થઈ રહી છે, સત્સંગ પૂજા પાઠ થઈ રહ્યા છે. પૂર્વેનું કયું પાપ ગમે ત્યારે ઉદય પામે અને અમે આવી રીતે આ ભક્તિથી સત્સંગથી વિમુખ થઈ જઈએ, તો અમેરિકાનો વિઝા મળી જાય, અમેરિકા જતા રહીએ તો આ બધું જતું રહે વગેરે વગેરે. કે અમેરિકા વગેરે એટલે એને અખંડાનંદજી અમેરિકાને શું કહે છે? બહુ સુંદર આવી રીતે સંસ્કૃતનો જ શબ્દ છે કોઈ. હા, ન્યુયોર્કને નર્ક એવું કંઈક કહે છે, અને પછી અમેરિકાને શું કહેવું આવશે, આપણે મેં લખેલું છે ક્યાંક. હા, તો જે હોય એટલે ટૂંકમાં વિમુખ થઈ જઈએ. શેના લીધે વિમુખ? શેના લીધે થઈએ? કે પૂર્વેના ન્યુયોર્કને નર્ક કીધું અને અમેરિકાને કંઈક કીધું છે ઉપરથી જ. સંસ્કૃતનો જ કોઈક શબ્દ છે, આપણા ગોપી ગીતમાં જ છે. અલગ જ છે. હા, એ ટૂંકમાં ભોગ પ્રધાન હોય એટલે યોગ પ્રધાન નથી થવાતું ત્યાં. આપણા કેટલાય આપણી પરંપરાના સંતો અને મહાત્માઓ ત્યાં છે જ અત્યારે, અને એ રીતે ભક્તિ સત્સંગ વગેરેનું વાતાવરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે. મંદિરો ને ત્યાં વ્રજ મંદિર ને બધું સુંદર છે જ. એટલે એનો માત્ર આપણે દોષ નથી કંઈ, પરંતુ એટલે અઘાસુર એટલે પાપ. તો પૂર્વેના પાપના સંસ્કારો જે છે ને એ ભગવદ વિમુખ બનાવે. પાપ કઈ રીતે આપણને હેરાન કરે? જેમ કે અઘાસુર આવ્યો, એણે પોતાની જીભ આખી ફેલાવી દીધી અને એટલા સુંદર એ ગોપ બાળો હતા, આમ એના ઉપર કૂદે અને કૂદે એટલે એટલી પોચી જમીન ક્યાંથી થઈ ગઈ વ્રજની? એમ કરીને કૂદતા ગયા, ભગવાનથી વિમુખ બનાવ્યા અઘાસુરે. એટલે પૂર્વેના પાપ આપણને સત્સંગથી મહાત્માઓથી વિમુખ બનાવે. તો અઘાસુર એ વાસનાનો અજગર હતો. પૂર્વેની પાપની વાસનાઓ જે કંઈ પણ હોય તો એ અઘાસુર હતો. તો એનાથી કઈ રીતે બચાવ્યા ભગવાને? અઘાસુરનો વધ કઈ રીતે કર્યો? ભગવાન પોતે અંદર ગયા, અને અંદર ગયા અને પછી એટલું મોટું શરીર ફૂલાવ્યું કે એના શ્વાસ રૂંધ થઈ ગયા. એટલે ભગવાન પોતે વાસના રૂપે અંદર જાય. આપણા જે પાપ વાસનાઓ છે, એટલે ભગવાન પોતે અઘાસુરની અંદર ગયા, વાસના રૂપે અંદર ગયા અને આવી રીતે મોટા વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને પછી પેટ ફાડી નાખ્યું, શ્વાસરૂંધ થઈ ગયો. એટલે આવી રીતે જે ગોપ બાળો ભગવાનથી વિમુખ થયા ને એટલે અઘાસુરમાં આવી રીતે આકર્ષાઈ ગયા. એટલે અઘ એટલે પાપ, પાપ એટલે શું? ભગવાનથી વિમુખ થવું, એને જ પાપ કહેવાય. ભગવાનને ભૂલીને બીજું બધું મહત્વનું થઈ જાય જાણે કે. એટલે અઘાસુરનો આવી રીતે વ્યાલ રાક્ષસાત, પછી વર્ષ મારુતાત, ઇન્દ્રએ આવી રીતે વાવાઝોડું, વજ્રપાત, વીજળી, આગ, વૈદ્યુતાનલાદ, ઇન્દ્રએ આટલો બધો પ્રકોપ કર્યો હતો. એટલે જ્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય ત્યારે આટલા વિઘ્નો આવી શકે છે. સૌથી પહેલું આપણે આંખથી રૂપ જો આ દર્શન, આ જોવું છે, તે જોવું છે, આ સાંભળવું છે, આ બધા વિઘ્નો છે. પછી વ્યાલ રાક્ષસ પૂર્વેના પાપે ઘણીવાર હેરાન કરે. પછી વર્ષ મારુતાત, વૈદ્યુતાનલાદ, એટલે બધા દેવો આજે છે, જો વાવાઝોડું છે પવનદેવ, વજ્રપાત વગેરે, વીજળી છે, પછી આગ છે, આ બધા દેવોથી પણ જાણે કે ભગવાનનો સત્સંગ કરવો હોય કંઈક ને કંઈક થાય, એટલે દેવોથી પણ દુઃખ આવે, એટલે દેવોને પણ રીઝવવા પડે જાણે કે. તો ભગવાન તરફ જવા ન દે આપણને.
પરંતુ ભગવાને કેવી રીતે વર્ષ મારું તાત અને વૈદ્યુતાનલાથી રક્ષા કરી ગોવર્ધન પર્વતને આવી રીતે ધારણ કરીને બધા વ્રજવાસીઓને વિમુખ ના થવા દીધા, પોતાની પાસે જ રાખ્યા. ભગવાન કેવી રીતે તમે આમાં પણ અમારી રક્ષા કરી છે બધા દેવો સામે. પછી વૃષમયાત્મજા, વૃષભાસુર આવ્યો. વૃષભ એટલે ધર્મ. આપણે શંકર ભગવાન, નંદી વગેરે જે છે ધર્મનું પ્રતીક છે. ભગવાન ધર્માનુષ્ઠાન રૂપી જે સવારી છે ત્યાં એના હૃદયમાં પ્રગટ થતા હોય છે. તો વૃષભાસુર એ ધર્માનુષ્ઠાનનું પ્રતીક છે. તો ધર્મ આ તો આપણે જે કંઈ પણ ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરતા હોઈએ, ધર્મ એટલે સત્કર્મ, પુણ્યકર્મ, દર એકાદશી છે ભાઈ, પૂનમે અહીં જતા હોઈએ, અમાસે આ સ્નાન કરતા હોઈએ, જે કંઈ પણ આપણે આવી રીતે તિથિ મુહૂર્ત પ્રમાણે કરતા હોઈએ, તો એ વસ્તુ પણ અત્યાર સુધી એકે પૂનમ છોડી નથી, અત્યાર સુધી એકે અમાસ, એકે એકાદશી આવી રીતે કંઈ ખાધું નથી વગેરે. એનું જે અભિમાન છે ને એને વૃષભાસુર કીધું છે. એકાદશી કરવી, પૂનમ કરવી, અમાસ કરવી એને સાથે કંઈ વાંધો નથી, પણ એનું અભિમાન સેવવું કે હું એકે આજે શું વૈષ્ણોદેવી ચાલતા જઈએ પૂનમે કે ગમે તે ટૂંકમાં આટલા વર્ષોથી દર પૂનમે ગયો છું, એકે પૂનમ પાડી નથી, એકે વાર સંધ્યાવંદન તોડ્યું નથી, સંધ્યાવંદન રોજ સવાર સાંજ કરેલું છે વગેરે. જે ટૂંકમાં આપણે સમજવાનું, વૃષભાસુર એટલે ધર્મ નહીં, ધર્માનુષ્ઠાનનું અભિમાન. કંઈક સત્કર્મ કર્યું હોય, દર અમાસે આપણે કંઈક ગાયને વગેરે આપણે આ સેવા કરતા હોઈએ, ઘણા બધા છે આપણા અમદાવાદમાં, કેટલા બધા પરિવાર છે, શંભુ પરિવારના તે બધું અમાસના દિવસે જે સેવા કરે છે, બધી ગાયોને જ્યાં પાંજરા પોળને બધું હોય ત્યાં. એટલે વાત બહુ સુંદર છે, એનું અભિમાન નહીં સેવવાનું. એટલે વૃષભાસુર એ ધર્મનું, એટલે કે ભગવાને પણ જ્યારે બધી ગોપીઓને વંશીવાદન દ્વારા બોલાવ્યા ત્યારે પછી કીધું ને કે તમે માતા પિતાની સેવા કરો, આ સેવા કરો વગેરે, ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરો, ત્યારે એ ધર્મનો પણ ત્યાગ કરાવ્યો ભગવાને. એટલે વંશી ધ્વનિ દ્વારા પોતાની પાસે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, જે આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો, મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બધા ધર્મો કર્તવ્યોનું યોગદાન કે ક્યાં સુધી છે. પહેલું પગથિયું ચડ્યા તો પહેલા પગથિયાનું પ્રદાન, એની ભૂમિકા ક્યાં સુધી છે, બીજા પગથિયા ચડાવે ત્યાં સુધી. પણ પહેલું પગથિયું તો બહુ સારું. હા, શું આપણે પ્રાઇમરી સ્કૂલના જે હોય ને આપણને શિક્ષકો, એ બહુ વહાલા હોય, એટલો બધો પ્રેમપૂર્વક આપણી સાથે રહ્યા હોય. ના, હું તો આ સ્કૂલના 5મા ધોરણને છોડીશ જ નહીં, એવું થોડું ચાલે. ભાઈ 5મા ધોરણ સુધી ભણ્યા તો ભાઈ 6ઠ્ઠામાં આગળ જવાનું હોય. તો એવી રીતે ધર્માનુષ્ઠાન આપણને હૃદય શુદ્ધ કરે અને ભગવાનનો પ્રેમ ભક્તિ જન્માવે. એટલે અમાસ, પૂર્ણિમા વગેરે જે કંઈ પણ આપણે વ્રત, દાન, તપ કરતા હોઈએ, ધર્માનુષ્ઠાન, એનું પ્રયોજન શું છે કે ભગવાનની ભક્તિ જન્મે, આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય ને એટલે ભગવાનની ભક્તિ જન્મે, ભગવાન માટે પ્રેમ જન્મે. એ પ્રેમ જન્મે પછી ભગવાનને આપણે સમર્પિત થવાનું હોય, આત્મનિવેદન વગેરે જે કંઈ પણ છે. અને તોય પછી આપણે આ ચાલુ રાખીએ. એટલે પહેલું પગથિયું ચડ્યા, બીજું પછી આગળ વધવાનું છે, ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવત સાક્ષાત્કાર સુધી આગળ વધવા માટે આ વૃષભાસુર છે એનો પણ વધ કરવો જ પડે. એટલે વૃષભાસુરથી રક્ષણ કર્યું. પછી વિશ્વતો ભયાત, બધા વ્યોમાસુર, વ્યોમાસુર જે તૃણાવર્ત રૂપે આવેલો હતો એ, એટલે વ્યોમ એટલે આકાશ, નિરાકાર. તો એ સમાધિ એનું પ્રતીક છે વ્યોમાસુર, કે સમાધિનું જે છે, સમાધિનું જે અભિમાન છે એનાથી પણ આપણે છૂટવું જોઈએ. એટલે વ્યોમાસુરનો પણ વધ કર્યો. તો એને ક્યારે, કઈ રીતે તૃણાવર્તનો, એનો પણ શ્વાસ રૂંધી લીધો ભગવાને. તૃણાવર્તનો આવી રીતે વાવાઝોડા રૂપે જે આવેલો એનો પણ આવી રીતે શ્વાસ. એટલે સમાધિ વગેરે પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં એક પડાવ છે. જેમ કે અહીંથી આપણને ઋષિકેશ, હરિદ્વારની ટ્રેન લીધી હોય, યોગા એક્સપ્રેસમાં બેઠા હોઈએ, તો આપણું લક્ષ્ય શું છે, ક્યાં પહોંચવાનું છે? ઋષિકેશ, યોગનગરીમાં પહોંચવાનું છે. વચ્ચે જે કંઈ પણ આવી રીતે અજમેર ને જે કંઈ પણ બધા આવતા હોય સ્ટેશનો, તે કેટલું આ ટ્રેનમાંથી બહુ સારું સ્ટેશન છે, હેડો ઉતરી જઈએ. નહીં, આપણે પહોંચવાનું છે ત્યાં. ભલે ને જે કંઈ પાણી, દૂધ કે જે કંઈ પણ ખાવા પીવાનું લેવું હોય, તો ટ્રેન ઉપડે ને પહેલાં ગમે ત્યાં ઘણીવાર 20 મિનિટનો, જયપુર કે ગમે તે સ્ટેશને
20 મિનિટનો વિરામ હોય છે, બધું પાણી ભરે ને આખી ટ્રેનના ડબ્બામાં. તો 20 મિનિટ પલાઠી મારીને બધા બેઠા હોઈએ ને, એટલે જયપુર કે ગમે તે સ્ટેશને બધા ચાલતા હોઈએ અમે બધા, એટલે થોડા પગ છૂટા થઈ જાય. ભાઈ ક્યાં સુધી ચાલવાનું, ભાઈ ઓલી વિસલ વાગે ત્યાં સુધી, એમ ભાઈ બધા ના હું તો ચાલીશ જ, એવું બધું ના હોય. એટલે સમાધિ એટલે શું? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિમાં વચ્ચેનો પડાવ એક છે, એટલે ત્યાં અટવાઈ નથી જવાનું. એટલે કે વ્યોમાસુરનો પણ ભગવાને એ રીતે વધ કરેલો છે. વ્યોમાસુરનો શ્વાસ રૂંધ્યો છે. હા, તે પ્રમાણે ત્યાં રોકાઈ નથી જવાનું આપણે, જે આપણું લક્ષ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ, ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે ભગવાન તમે આટલા જે બધા વ્યોમાસુર, વૃષભાસુર જે છે એનાથી અમારું રક્ષણ કરેલું છે, તો ભગવાન અત્યારે પણ તમે અમારું આ વિરહ જે છે, વિરહાસુર, અત્યારે વિરહ છે તો વિરહાસુરથી રક્ષણ કરો. વિરહાસુર જે છે એ અમને આવી રીતે બહુ જ તડપાવી રહ્યો છે, એનાથી અમારું રક્ષણ કરો. ગોપીઓ કહે છે દુનિયાના જેટલાય ઝેર છે ને એ બધા જ ઝેર ભેગા કરીને એક સાથે પી લીધા હોય ને એવું હૃદયમાં અત્યારે આમ વેદના થઈ રહી છે. છટપટ વ્યાકુળતા, આમ સાપે ડંખ માર્યો હોય તો કેવું આમ માણસ છટપટે, ફીણ આવે મોંમાંથી ને વગેરે. ગોપીઓની વિરહની વ્યથા આપણે કલ્પના કરીએ ને તો પણ આપણને આમ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. એટલે વિરહમાં આંસુ વહે કંઠમાં ઉત્કંઠા, જે પ્રાણ જે કંઠ સુધી આવી જાય. હૃદય જાણે કે વધઘટ થતું હોય, આમ એવું લાગે. હૃદયની ગતિ આપણને ખબર પડે. એટલે આટલું થાય ને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું મિલન થાય એમ. એટલે મૂલ્ય ચૂકવવું પડે, વિરહની વ્યથાનું મૂલ્ય, વ્યાકુળતા, દર્શન માટેની અત્યંત વ્યાકુળતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ જ માગ્યું છે, ભગવાન તમારા દર્શન માટેની એટલી વ્યાકુળતા, એટલી તલબ, એટલી તડપ વગેરે અમને આપો. એ ગોપીઓનું રોમે રોમ વ્યાકુળ થઈ રહ્યું છે, નસે નસ ફાટી રહી છે, અંગે અંગ આવી રીતે તૂટી રહ્યા છીએ, સઘળી મનોવૃત્તિઓ વ્યાકુળ છે. એ પ્રમાણે અહીંયા છે. એટલે ભગવાન તમે આવી રીતે ધારો કે એવું કે ભગવાન તમે બચાવી શકો છો અમને. એટલે ભગવાન એવું કે જો શ્રી કૃષ્ણ મિલન છે ને એ લાડુ સમાન છે. હવે લાડુ એકલા કેટલા ખવાય? તો છે ને વચ્ચે થોડા ભજીયા મરચાના હોય ને તો સારું લાગે. તો આ વિરહ છે ને એ મરચાના ભજીયા જેવું છે. મરચાના ભજીયા આવે પછી પાછા કેટલા બધા લાડુ ખાઈ શકીએ, આપણે માણી શકીએ. ધારો કે ભગવાન આવું કહે તો પછી ગોપીઓ આવી રીતે આગળ કહે છે, નખલ ગોપિકાનંદનો ભવાન. અને એક ઉદાહરણ એવું પણ છે, બે આવી રીતે શું વૃંદાવનના ચોબા કહેવાય ને, જે આવી રીતે ક્યાંક જમણવાર હતો, લાડુજનો જમણવાર, તો બાપ અને દીકરો આવી રીતે બંને જણા લાડુમાં આવી રીતે લાડુ ખાતા હતા. તો દીકરાએ વચ્ચે થોડું પાણી પીધું, તો પિતાજીએ એક જોરથી તમાચો માર્યો. અને લાડુ ખાવામાં ધ્યાન રાખે પાણી શું પીએ છે, તો કે પાણી પીએ ને એટલે લાડુ જે ઓલો જે ડચુરો વગેરે વળ્યો હોય ને તો એ પાણી પીવાથી છે ને વધારે લાડુ ખાઈ શકાય. દીકરો આવું બોલ્યો કે વધારે લાડુ ખાઈ શકાય ને એટલે થોડુંક આમ પાણી પીધું. તો પિતાજીએ પાછો તમાચો માર્યો કે હાર પહેલા કહેવાય ને મને, તો હું વધારે લાડુ ખાઈ શકું. તો આવી રીતે વિરહની વ્યથા પણ ભગવાન કે આ જરૂરી છે, થોડી વિરહની વ્યથા મરચા ભજીયા વગેરેની જેમ. તો પછી આગળ કે છે ગોપીઓ એના જવાબમાં, નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મ દૃક. એટલે તમે માત્ર કંઈ આ શ્લોકની ઘણી બધી પ્રકારે વ્યાખ્યા કરેલી છે. કેટલી બધી જગ્યાએ એક ખાલી નામ હોય એના 64 પ્રકારના અર્થ કરેલા છે. ખાલી આના 12 થી 13 પ્રકારના અર્થો છે. નામ ભૂલી ગયો, વ્યાસ કઈક મહાત્માએ કરેલા છે. અખંડાનંદજી મહારાજ 12 થી 13 વર્ષના હતા ત્યારે આવી રીતે વૃંદાવનમાં કોઈ મહાત્મા આવ્યા અને એમને મળવા ગયા. ત્યારે ગોપી ગીત એ મહાત્મા લેતા હતા. 12 થી 13 વર્ષના હતા અને એ મહાત્માએ આવી રીતે આ નખલુ ગોપિકાના 12 થી 13 અર્થ કર્યા. એ બધા જ એ વખતે અખંડાનંદજીને યાદ રહી ગયેલા હતા. એટલે જસ આ મહાત્માઓ કેવા સુંદર હોય છે અને કેવું પ્રેમ. એક તો આપણા જીવનમાં પણ કંઈક એવો શ્લોક કે કંઈક એવું ભગવાનનું વર્ણન હોય, ઈષ્ટ દેવતાનું, ગુરુજીનું કંઈક એવું હશે જે બીજી વાર આપણે યાદ કરવું નહીં પડ્યું હોય, ગોખવું નહીં પડ્યું હોય, એના માટે મહેનત નહીં કરવી પડી હોય. રૂપ ગોસ્વામીજી કે તુંડે તાંડિવીની રતિમ વિતનુતે તુંડાવલી લબ્ધે
કર્ણઃ ક્રોડ કદંબિની ઘટયતે કર્ણાર્બુદેભ્ય સ્પૃહામ ચેતઃ પ્રાંગણ સંગિની વિજયતે સર્વેન્દ્રિયાણામ કૃતિમ નો જાને જનિતા કિયદ્ભિરમૃતૈઃ કૃષ્ણેતિ વર્ણદ્વયી. જો આ શ્લોક છે ને મેં એક જ વાર સાંભળેલો છે, પણ સંભાવ એકે વાર એને લખેલો જોયો નથી, એક પણ વાર લખેલો જોયો નથી, એને બીજી વાર સાંભળેલો નથી, છતાં પણ સંભાવ ખબર નહીં આપણને આવું દરેકના જીવનમાં હશે. તુંડે કૃષ્ણેથી વર્ણદ્વયી, કૃષ્ણ એવા બે વર્ણોએ કેટલું અમૃત જન્માવેલું છે ને અમે જાણતા નથી. નો જાને જનિતા કિયદ્ભિઃ અમૃતૈઃ કૃષ્ણેથી વર્ણદ્વયી, કૃષ્ણ એવા બે વર્ણોએ કેટલું અમૃત આ ધરાતલ ઉપર જન્માવેલું છે અમે જાણતા નથી, કે કેટલું અમૃત જન્માવેલું છે. તુંડે તાંડિવીની રતિમ વિતનુતરે તુંડાવલી લબ્ધે, કે આ એક મુખથી કૃષ્ણ કૃષ્ણ એવું બોલતા છે ને અમને ધરાતા નથી. એટલે મુખની હારમાળા આમ રાવણની જેમ અમને આપણને પ્રાપ્ત થાય તો એ બધા હજારો મુખથી અમે કૃષ્ણ 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 એવું બોલવા માટે તલપાપડ થઈ રહ્યા છીએ. કર્ણ ક્રોડ કદંબિની ઘટયતે કર્ણાર્બુદેભ્ય સ્પૃહામ. આ બે કાન છે ને પર્યાપ્ત નથી. કોક કૃષ્ણ બોલતું હોય એ સાંભળવા માટે, કૃષ્ણ રસ પીવા માટે આ બે કાન પર્યાપ્ત નથી. અર્બુદ, અમને અબજો કાન પ્રાપ્ત થાય કે જેથી અમે એ બધા અબજો કાનથી જાણે કે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનનું નામ સાંભળીએ. ચેતઃ પ્રાંગણ સંગીની વિજયતે સર્વેન્દ્રિયાણામ કૃતિમ. ચિત્તમાં કૃષ્ણ એવું બોલી શકીએ છીએ ક્યારે? તો હૃદય કમળ જે છે આપણા બધાનું હૃદય કમળ જે પોયણું જે હોય, કમળ તો પોયણું આમ ઊંધું હોય, હૃદય કમળ આપણું એવી રીતનું હોય છે. અધો નિષ્ટ્યાવી તસ્ત્યાંતે, આ જે હાડકું છે એને નિષ્ઠી કહેવાય. એની એક વેંચ નીચે અને નાભીની એક્ઝેક્ટ એક વેંચ ઉપર. અધો નિષ્ટ્યાવી તસ્ત્યાંતે અને નાભ્યામ ઉપરી તિષ્ઠતિ, એ નારાયણ સુક્તમમાં છે એ પ્રમાણે. તો હૃદય કમળ ઊંધું પોયણા જેવું હોય. યોગીઓ જે યોગ સાધના કરતા હોય અષ્ટાંગ યોગની, એ યોગ સાધનાથી આવી રીતે એ પોયણા રૂપી જે હૃદય કમળ છે એને સીધું કરે અને ખુલ્લું કરે. તો ભક્તો પણ આવી રીતે શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમથી એ હૃદય કમળને આવી રીતે ખીલે, ને દરેક પાંદડી જે છે કમળની એના ઉપર ભગવાન નૃત્ય કરે, થાપ આપે, ત્યારે કૃષ્ણ એવું જીભ બોલી શકે છે. એટલે કૃષ્ણ એવું જીભ બોલે ને એ કેટલું પુણ્ય કરેલા હશે ને ત્યારે આપણી જીભ બોલે છે. ચેતઃ પ્રાંગણ સંગીની વિજયતે સર્વેન્દ્રિયાણામ કૃતિમ. બધી ઇન્દ્રિયોને એ હૃદયમાં જાણે કે બધી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ આવી રીતે કૃષ્ણ અભિમુખ કરી નાખે છે કૃષ્ણ એવું નામ સાંભળતાની સાથે. બહુ સુંદર આપણા સંસ્કૃતિ એવી છે કે જે અત્યારે વૃંદાવનના જે કંઈ બધા ભક્તો છે એ લોકોએ જે ભક્તિ કરેલી છે આ ગોપીઓ વગેરેના માધ્યમથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એનો લાભ ખરેખર લેવો જોઈએ. ભક્ત ચરિતાંગ પુસ્તકમાં પણ બહુ સુંદર રીતે આ બધી વસ્તુઓ પ્રગટ થયેલી છે. એટલે નખલુ ગોપિકા, એટલે ત્રણ પ્રકારના અહીંયા વાત કરે છે ગોપીઓ. નખલુ ગોપી આપ માત્ર કંઈ ગોપિકા નંદન યશોદાનંદન નંદન નથી, ન ખલુ અખિલ દેહીનામ અંતરાત્મા દૃક. માત્ર એટલે ઘણા બધા પ્રકારનું અર્થઘટન છે. આપ માત્ર યશોદાનંદન જ નથી, પરંતુ અખિલ દેહીનામ સંપૂર્ણ જીવોના અંતરાત્મા છો. અને સંપૂર્ણ જીવોના અંતરાત્મા જ માત્ર નથી, વિખનસા અર્થિત. વિખનસ એટલે વેદોના અર્થરૂપી ખજાનાનું ખોદન કરીને પ્રાપ્ત કરનાર એટલે બ્રહ્માજી. વિખનસા એટલે વિખનસ વડે, બ્રહ્માજી વડે અર્થિત પ્રાર્થિત. એટલે બ્રહ્માજી વગેરે દેવોએ ગર્ભસ્તુતિના તે બધું કર્યું ત્યારે એટલે પહેલા પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન હવે અવતાર લો, આ બધો બહુ અત્યાચાર બધો વધી રહ્યો છે. એટલે બ્રહ્માજી વગેરે દ્વારા પ્રાર્થિત છો. અને વિશ્વગુપ્તએ બ્રહ્માજી વગેરેની પ્રાર્થનાથી ભૂમિની રક્ષા કરવા માટે ગાય બનીને ભૂમિએ પણ પ્રાર્થના કરી છે. પૃથ્વી દેવીની સ્તુતિ વગેરે. વિશ્વગુપ્તએ એટલે સંપૂર્ણ જગતના રક્ષણ માટે સખા ઉદેયવાન, હે સખે તમે આવી રીતે પ્રગટ થયેલા છો. ઉદેયવાન અવતાર લીધેલો છે સાત્વતામ કુલે. સાત્વત એટલે કે યદુવંશીઓના કુળમાં ભગવાન અવતાર લીધો છે. અહીંયા ગોપીઓ જાણે કે થોડોક ઠપકો આપતા કહે છે કે ભગવાન અવતાર્યા છો યદુવંશીઓમાં. યદુ તો ભક્તોનું વંશ છે.
તો ભક્તોને છાજે એવું વર્તન કરો, આમ અંતર્ધાન થઈ ગયા છો ને અમને ભક્તોને રઝળતા મૂકી દીધા છે, એ તમને શોભતું નથી. એટલે ગોકુળમાં આવી રીતે તમે સાત્વતાનુકૂલે એટલે કે આપણે યદુવંશીઓ જે છે ને એ ભક્તો છે, એટલે ભક્તોના કુળમાં તમે અવતાર લીધેલો છે, માટે ભક્તને છાજે એવું વર્તન કરો. અને કીધું કે આ વ્રજવાસી નથી ને તમે, એટલા જ માટે આવું વર્તન કરો છો, એવો પ્રકારનો પણ અર્થ કરેલો છે. એ 3 પ્રકારે અહીંયા નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન. આ ભવાન શબ્દના પણ ઘણા બધા અર્થ છે. ભવાન એટલે ચંદ્રમા, તો નક્ષત્રો જે છે એની જે શોભા છે ચંદ્રમાને લીધે છે, એટલે ભવાન એટલે નક્ષત્રાન, ભાંતિ ઇતિ ભાન નક્ષત્રાન, અને એની શોભા જેને લીધે છે એ ભવાન. તો નક્ષત્રોની શોભા ચંદ્રમા, પૂર્ણ ચંદ્રમા વગેરેને લીધે છે, માટે એટલે આકાશમાં જે ચમકતા હીરા દેખાય એ નક્ષત્રો, અને એની શોભા ચંદ્રમાના લીધે છે, એ પણ અર્થ કર્યો. અને શ્યામ સુંદરના આ સૌંદર્ય માધુર્યને જોઈને ભગવાનને એટલે ક્યારે આપણે તૃપ્ત થતા નથી, એવો અહીંયા ભાવ રજૂ કરેલો છે. અને 27 નક્ષત્રો છે, એમાં ચંદ્રમા 2.25 દિવસે, એટલે 12 રાશિ છે, 27 નક્ષત્રો છે, તો 12 રાશિમાં આવી રીતે નક્ષત્ર પ્રમાણે પરિવહન કરવું હોય તો 2.25 દિવસ થાય. એ પ્રમાણે નક્ષત્રોથી ઘેરાયેલા ચંદ્રમાને ભવાન કીધેલા છે. તો કે ભવાન આપ યશોદાનંદન ગોપિકાનંદન, યશોદાનંદન છો, આનંદન એટલે ગોપીઓને આનંદ આપનારા છો, ગોપિકાનંદન એટલે ગોપીઓને આનંદ આપનારા છો. તો પછી આવું વર્તન કેમ કરો છો, કેમ આવી રીતે સંતાઈ ગયા છો? એટલે પછી છે ને નંદનનો બીજો અર્થ કરે છે. તો વૃંદાવન બનારસની એક ગલી છે, એને નંદન શાહ ગલી કહેવામાં આવે છે. તો નંદન શાહ કરીને એક શેઠ છે, તો એક બ્રાહ્મણ એ નંદન શાહ શેઠ પાસે આવે છે મદદ માંગવા માટે કે મારી દીકરીના વિવાહ છે, તો મને આવી રીતે થોડું ધન વગેરે જોઈએ છે. તો નંદન શાહ અત્યંત કંજૂસ શેઠ છે, કે કાલે આવજો. તે બીજા દિવસે જાય કે આવી રીતે દીકરીના વિવાહ માટે થોડી મદદ જોઈએ છે, તો કે કાલે આવજો, કાલે આવજો, કાલે આવજો, કાલે આવજો, એમ કરીને 6 મહિના સુધી એને ટટળાવે છે બ્રાહ્મણને. તો કાલે આવજો એવું કહી, એટલે આપવું નહોતું એટલા માટે આવી રીતે કાલે આવજો, કાલે આવજો કહે છે. તો છેલ્લા કે કંટાળી ગયો બ્રાહ્મણ, અને પછી જાય છે. તો જતા જતા એક શ્લોક બોલે છે. તો નંદન શબ્દનો અર્થ ગોપિકા નંદન વગેરે કીધું છે, નંદ નંદન યશોદાનંદન. તો એ નંદન શબ્દનો અર્થ કહે છે આદૌ નકારઃ પરતો નકારઃ નંદન, તો પહેલો ન છે અને પછી છેલ્લે ન છે. આદૌ નકારઃ પરતઃ નકારઃ મધ્યે નકારેણ હતો દકારઃ, એટલે દકાર એટલે દાન, કંઈક આપવાની ઈચ્છા હોય એને પણ અડધો કાપીને ન જોડાઈ ગયો છે. એટલે મધ્યે નકારેણ હતો દકારઃ, આપવાની ઈચ્છા હતી એને જ હણી નાખી નકારે પાછી, વચ્ચે પણ ન આવી ગયો. ઇત્થમ નકાર ત્રય સંયુક્તસ્ય, આ પ્રમાણે 3 વાર નકારથી યુક્ત નંદન શબ્દ છે. કા દાન શક્તિ ખલુ નંદનસ્ય, તો નંદનની વળી કઈ દાન શક્તિ હોય એમ, કે ભગવાન તમારી ક્યાં દાન શક્તિ છે, તમારી ક્યાં આવી રીતે આનંદ આપવાની શક્તિ છે? તો આવી રીતે બહુ સુંદર આ નખલુ ગોપિકા નંદનો ભગવાનના બધા અર્થ કરેલા છે. અને એના માટે 3 કામદેવના 3 ગુણોનું સ્મરણ કરેલું છે. વામતા એટલે વ્રજાંગનાઓ જે છે એના માટે આગળ જે છે એને વામાંગના એવું કીધેલું છે. એટલે કે ક્યારેક એટલે ગોપીઓ વામાંગના હોય અને ભગવાન વામ એટલે ડાબો અને આવી રીતે દક્ષિણ એટલે કે જમણો, એ પ્રમાણે બહુ સુંદર એક શ્લોક છે આગળ રાસ પંચાધ્યાયમાં જ આવ્યો, કાલે વાંચતા હતા આપણે એમાં. તો વામતા એટલે ઉલટું ચાલવું. નાનું છોકરું હોય અને આપણે બોલાવીએ તો ભાગી જાય, અને આવી રીતે ઉલટું કરે. આપણે કંઈ કહે કે કોઈક મહાત્મા પગે લાગવાનું કહીએ તો ભાગી જાય વગેરે વગેરે, એટલે ઉલટું ચાલવું, બોલાવીએ તો ભાગી જાય, એને વામતા કહેવાય. કામદેવના 3 ગુણો આવી રીતે ગોપીઓમાં હોવા જોઈએ, પરંતુ ભગવાનમાં છે, એ રીતે ગોપીઓ કહે છે. પછી દુર્લભત્વ એટલે અત્યંત કિંમતી, અત્યંત મહામૂલ્ય હોવું, અને નિવારણ એટલે કે રોકી લેવું. એટલે શ્રી કૃષ્ણએ આવી રીતે 3 વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ગોપીઓ સામેથી શ્રી કૃષ્ણ મિલન માટે આવી હતી, અને
પછી ભગવાન જાણે કે વામ વામ એટલે કે ઉલટું ફરી ગયા અને પોતે અંતર્ધાન થયા અને પછી સૌથી પહેલા તો કીધું હા શેના માટે આવ્યા છો જય શ્રી કૃષ્ણ, તમારે આવી રીતે બધાની સેવા કરવી જોઈએ, ઘરે જઈને બધા સેવા કરો, એટલે આવું સેવા કરવી હોય તો થોડા માટે અહીં બોલાયા છે તમે. એટલે વામતા એ ભગવાનમાં છે. પછી દુર્લભત્વ એટલે સંતાઈ ગયા, દુર્લભ થઈ ગયા ભગવાન અત્યારે સૌભાગ્ય મદ અને માન એને જોઈને. એટલે કે આપણે સુંદરકાલે વિચાર કર્યો સૌભાગ્ય મદ ને પ્રશમાય અને રાધાજીના માનને પ્રસાદાય, એને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાન ત્યાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. એટલે સંતાઈ ગયા દુર્લભત્વ અને નિવારણ એટલે હા નિવારણ કર્યું સૌથી પહેલા. પ્રતિયાત તમે પાછા જાઓ, ખાલી ઘોર રાત્રિએ જંગલમાં ભટકવું તમારા જેવી ગોપીઓ માટે યોગ્ય નથી. અહીં બધા જંગલી બધા પશુ પક્ષીઓ હોય, તમે જતા રહો પાછા. એટલે નિવારણ કરવું. તો એ ત્રણ જે છે એના ઉત્તર રૂપે અહીંયા ગોપીઓ કહી રહી છે નખલુ ગોપિકા નંદનો ભગવાન અખિલ દેહીનામ અંતરાત્મા કે તમે માત્ર કંઈ યશોદાનંદન નથી પરંતુ અખિલ દેહી સમસ્ત જીવોના અંતરાત્મા છો, હૃદયમાં વિલસી રહેલા છો. એટલે અમારા હૃદયમાં રહેલી બધી વિરહ પીડાને ભગવાન તમે જાણો છો. વિખન સાર્થિત વિશ્વગુપ્તએ કે ભગવાન આવી રીતે બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાથી તમે અહીંયા વ્રજભૂમિમાં અવતાર લીધેલો છે. વેદાર્થને ખોદીને બહાર કાઢે અને વિખનસ કહેવાય બ્રહ્માજી. અને તમારો જન્મ યદુવંશીઓના ભક્તોના કુળમાં થયેલો છે. સંતાપને હરવા માટે ચંદ્ર જેમ શીતળતા આપે, સંતાપને હરી લે, એવી રીતે સંતાપને હરવા માટે ભગવાન તમારો ઉદય થયેલો છે. એટલે અંતર્યામી છો તો પછી આટલી દુઃખી અમે કેમ છીએ કે તમે બધું જે જાણો છો ભગવાન, તમે પ્રગટ થાઓ. ઈશ્વર જે છે અહીંયા વિશ્વગુપ્તએ એના દ્વારા કીધું ઈશ્વર કે ભગવાનને સાક્ષાત ભગવાન ઈશ્વર રૂપે સંબોધીને કહે છે કે ઈશ્વર સંપૂર્ણ જગતને નચાવે છે. ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. તો જગદીશ્વરને એટલે જગતને નચાવે છે જગદીશ્વર. અને જગદીશ્વરને કોણ નચાવે છે તો કે પ્રેમ. વ્રજવાસીઓનો પ્રેમ છે એ આવી રીતે જગદીશ્વરને નચાવે છે. શું કહે છે? નાચ નચાયો આહિર કી છોરિયા છછિયા ભરી છાછ પે નાચન નચાયો. જગદીશ્વરને પણ નચાવે એવો આ પ્રેમ છે. એટલે કે સૌથી વધારે શક્તિ ભગવાનમાં નથી, ભગવાન માટે ભક્તોના હૃદયમાં જે પ્રેમ છે ને એમાં છે. તો અહીંયા કે વિખન સારથી તો વિશ્વગુપ્તએ તો બ્રહ્માજીએ કેમ પ્રાર્થના કરી? એમના ઘરમાં ચોરી થઈ હતી, કંઈક તકલીફ હતી બ્રહ્માજીને એટલે પ્રાર્થના કરી. તો અવિશ્વગુપ્તએ અહીંયા છે ને અહીંયા અવગ્રહ હોય તો અવિશ્વગુપ્તએ એવું પણ થાય. બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કેમ કરી? તો બ્રહ્માજીએ ભગવાનને કેમ કીધું કે ભગવાન અવતાર લો વગેરે? તો કે બધા છે ને બ્રહ્માજીનું સર્જન જે છે જગતે ચાલવું જોઈએ ને. જગત ચાલે કઈ રીતે? બધા મોહમાં પડેલા હોય ને તો ચાલે. તો બધા લોકો આવી રીતે સત્સંગ કરતા હતા, બધો મહાત્માઓનો આવી રીતે સત્સંગ કરે, શમ દમ ઉપરમ વગેરે બધા ગુણોથી યુક્ત થઈ ગયા હતા. બધા મહાત્માઓની સેવા કરતા હતા એટલે એમના જિજ્ઞાસા હતી, ભક્તિ હતી, જ્ઞાન બધા મેળવીને મુક્ત થઈ જતા હતા બધા. એટલે ભગવાન બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિ ચાલે નહીં ને એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. એટલે બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન કોઈને શાંતિથી જપીને બેસવા ના દો તમે. એટલે આવી પ્રાર્થના કરી બ્રહ્માજીએ. એટલે કોઈને ગુરુ પાસે મોકલતા નહીં ભગવાન. આ ગુરુ પાસે જાય છે ને બધા એટલે પછી મુક્ત થઈ જાય છે. અને પછી મારે જગતમાં કોઈ હોતું જ નથી. એટલે કોઈ ગુરુ પાસે ના હો, કોઈને અસંગ ના થવા દો. એટલે વાંસળી વગાડી વગાડે ને બધા દુનિયાદારીમાં જ રાખજો ભગવાન. એટલે આવી બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરીને એટલે અવિશ્વગુપ્તએ ઘણા બધા અર્થ કરેલા છે, થોડા થોડા જોઈએ છીએ આપણે. એટલે અવિશ્વગુપ્ત એટલે વિશ્વની જાણે કે આવી રીતે રક્ષા કરવા માટે કે બધું જે મારું સર્જેલું જગત ચાલે ને એટલા માટે બધાને મોહમાં નાખવા માટે ભગવાન તમે અવતરેલા છો. આપણે વાત કરી શરૂઆતમાં નારદજી વ્રજભૂમિમાં યમુના કિનારે આવીને રડતા હતા કે જે લોકો મુક્ત થઈ ગયા છે ને એમને શ્રી કૃષ્ણની વ્રજલીલા જોવા ના મળી, એટલા માટે હું રડી રહ્યો છું. આવી રીતે એટલે નખલુ ભગવાન સાત્વતામ કુલે ઉદયવાન. લાગતા નથી ભગવાન તમે આવી રીતે ભક્તોના કુળમાં જન્મેલા છો, આટલી બધી વિરહ વેદના આપો છો. ન ખલુ, ખલુમાં ખ
ખ એટલે આકાશ, લુ શબ્દ આપણે જુદો કરીએ તો ખ ના એટલે આકાશમાંથી ટપકેલા છો જાણે કે. આકાશ કેવું હોય? નિરાકાર હોય, અસંગ હોય. આકાશને કંઈ ઓલું વરસાદ પડતો હોય કે ધોમ ધકતો તાપ હોય એ અસંગ છે, નિર્વિકાર છે. એમ ભગવાન તમે અમારી વીરવેદના જાણી નથી શકતા કારણ કે આકાશમાંથી ટપકેલા છો જાણે કે આકાશના પુત્ર છો, આકાશ જેવા અસંગ છો, નિરાકાર છો. તો કેવી રીતે પ્રેમમાં આમ રિસાઈ ક્યારે જવાય કોઈનાથી? આપણને ખાતરી હોય ને એ મનાવશે તો પછી રિસાવાની સ્વતંત્રતા છે. ગમે તેમ ગાળી પણ ક્યારે આવે? ગોપીઓ આપે છે આવી રીતે, ભગવાનને આવી રીતે કરે છે કે એ આવી રીતે રીઝવશે આપણને એવો વિશ્વાસ છે. માટે ગમે તેમ કેટલા બધા શ્લોકો છે એના આવી રીતે જરાક ઝઘડાવાળા અર્થ પણ કરેલા છે ભક્તોએ, મહાત્માઓએ. કાં તો જોવો હોય ને તો ખાલી આ તો ટીકાઓ કેવી છે આપણે ખાલી એક ઝલક ખાલી બતાવવી હોય. જો આ 10મા સ્કંદની કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી જે 16 ભાગવત વાળા છે એમને કેટલા પાના છે અહીંયા તમને બહુ 7425 પાના માત્ર 10મા સ્કંદ ઉપર છે. 7425 પાના માત્ર 10મા સ્કંદ ઉપર છે. એટલે આખા બીજા એટલા એટલે 15-16 હજાર પાનાનું પુસ્તક છે. 15-16 હજાર પાના. એમાં ગોસ્વામી ગિરધરલાલ કૃત બાલ પ્રબોધિની એ જાણે કે ભગવાન માટે જે ભક્તિ સંપ્રદાય ઘણા બધા આચાર્યોએ આ બધા અર્થ કરેલા છે. આખી સંસ્કૃતમાં છે, હિન્દી કે ગુજરાતીનો કશું જ નથી. જે અર્થ બધા ગોપીઓએ કરેલા છે. ધારો કે આપણે નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન કયા નંબરનો હતો? 4 નંબરનો છે ને. એ જોવો હોય શ્રીધર સ્વામી, વંશીધર બધે ઘણા બધા અર્થ કરેલા છે. ખાલી આ તો એક નજર ખાલી નાખવી હોય આપણને. વંશીધર સ્વામીજીએ બહુ સુંદર કરેલો છે. વીર રાઘવ, પછી ચક્રવર્તી, જીવ ગોસ્વામીજી, આ બધા આચાર્યોએ બહુ સુંદર રીતે સમજાવેલું છે. વિશ્વનાથ સારાર્થદર્શીની ટીકા પણ છે. વલ્લભાચાર્યજીની સુબોધિની ટીકા પણ છે. રાસનું રહસ્ય છે અને વલ્લભાચાર્ય સુબોધિની, ગોસ્વામી ગિરધરલાલ. ભવાન ગોપે યશોદા સુતઃ ન એવ ભવતિ કિંતુ અખિલ દેહિનામ યહ અંતરાત્મા તસ્ય અન્વિત. આમાં હતું મારા ભક્ત મનોરંજનીમાં પણ સુંદર અર્થ કરેલા છે. ચાલો એકાદ વાર જોઈશું આપણે, આગળ બીજી વાર લઈશું ત્યારે. હા, તો એટલે પ્રેમી ભક્તો શ્રી કૃષ્ણને ગોપિકાનંદન તરીકે જુએ. તત્વજ્ઞ લોકો છે એ અખિલ દેહીનામ અંતરાત્મા, અખિલ દેહીઓના અંતરાત્મા તરીકે જુએ. અને જે ઉપાસકો છે ભગવાનના એ આખા ઈશ્વર તત્વ રૂપે, જગન્ના નાથ રૂપે વગેરે જુએ. એટલે વિખાના સારથી તો વિશ્વગુપ્તાએ 3 પ્રકારના ભક્તો છે એ ભગવાનને 3 રીતે જુએ છે. માટે ગોપીઓ આવી રીતે ભગવાનને સંબોધન કરે છે. તો સખા ઉદયવાન સાત્વતામ કુલે. તો ભગવાન નંદનંદન રૂપે વ્રજમાં આવી રીતે બધા ભક્તોને પોતાના પાસે લઈ જવા માટે અવતરેલા છે. બધા ભક્તોને પોતાના તરફ અભિમુખ કરવા માટે અવતરેલા છે. તો કેમ પોતાના સાથે લઈ જવા માટે? આમ તો ભગવાન પોતાની પાસે લઈ જાય તો પછી કોઈ પાછું ના આવે. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ ધામ પરમમ મમ. એટલે પોતાની પાસે લઈ જાય પછી એને પાછું ધરાતલ ઉપર આવવું ના પડે. ધારો કે કોઈક આવે ભગવાનના ધામમાંથી ધરાતલ પૃથ્વી ઉપર પાછો ભાગી છૂટી નાસીને ગમે તેમ રીતે આવી ગયો તો શું બધી અફવાઓ ફેલાવે પૃથ્વી ઉપર કે ન તદ ભાસયતે સૂર્ય ન શશાંકો ન પાવક. ભાઈ ભગવાનના ધામમાં તો સૂર્ય નથી, ચંદ્ર નથી, અગ્નિ નથી, નક્ષત્ર ને કશું નથી, અંધારું ઘોર છે, ભલે ચૂકે ત્યાં જવાય નહીં. આવી રીતે ભગવાનના ધામની જાણે કે આવું કોઈ અફવા ના ફેલાઈ દે ને પૃથ્વી ઉપર. એટલે ભગવાને કીધું યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે, કોઈ પાછા આવવા જ ના દે. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે તમે અહીંયા વ્રજભૂમિમાં અમને બધાને સાથે લઈ જવા માટે આવી રીતે આવેલા છો, અવતરેલા છો, તો ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા છો? પ્રગટ થાઓ, અમને બધાને સાથે લઈ જાઓ એમ. એટલે આવી રીતે ભગવાન હંમેશા કેદ કરી લે છે કે આવી રીતે અમને કષ્ટ ન આપો ભગવાન, તમે આવી રીતે અમને બધાને લઈ જવા માટે આવેલા છો. એટલે આપનું વર્તન કંઈ અંતર્યામી રૂપને અનુરૂપ નથી, ઐશ્વર્યવાળી રૂપને પણ અનુરૂપ નથી. છુપાઈ જવાની આ લીલા નથી. છુપાઈ જવાની લીલા ભગવાન સંકેલી લો એવું 4થા શ્લોકમાં કીધું.
પછી ભગવાનના કરકમળની પ્રાર્થના પોતાના મસ્તક ઉપર પધરાવો એ પ્રાર્થના 5મા શ્લોકમાં કરે છે. વિરચિતા ભયમ વૃષ્ણિ દુર્યતે ચરણમીયુષામ સંસ્કૃતેર ભયાદ કરસરોરુહમ કાંતકામદમ શિરસી દેહિન શ્રીકરગ્રહમ. શિરસી દેહી સ્થાપનાના અર્થમાં છે ભગવાન અમારા મસ્તક ઉપર આપનું શ્રીકર એટલે ગ્રહ જે છે એ સ્થાપિત કરો. ગોપીઓને અભયદાન આપો એટલે અમને ગોપીઓને અભયદાન આપો એવી માગણી અહીંયા ગોપીઓ કરે છે. આપનો શ્રીકર એટલે મસ્તક ઉપર મૂકવાથી અમારા બધા પાપ જે છે ને એ બળી જશે, અમે નિષ્કામ બની જઈશું, અમારું હૃદય નિષ્કામ બની જશે. અહીંયા સંબોધન છે વૃષ્ણિ ધુર્ય. વૃષભ ધાતુ એટલે ધર્મના અર્થમાં છે, ધર્મનું દાન કરનાર. તો ધર્મ કેવો છે? ભાગવતનો ધર્મ ધર્મ પ્રોંજિત કૈતવોત્ર પર જે છે શ્લોક, નિષ્કપટ ધર્મ ભક્તિ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ એ જ ભાગવતનો ધર્મ છે. એ ધર્મનું દાન કરનાર એને વૃષ્ણિ ધુર્ય એવું સંબોધન કહેવાય છે. શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં અને વૃષ્ણિ ધુર્ય છે અને કાંત એ સંબોધન છે. અને કામદમ, હે કાંત અમારી સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ કરો. કામદમ શ્રી કરગ્રહમ કામદમ, આપનો કરકમળ કેવો છે? કામદમ છે. શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં જેટલી કામનાઓ અનુકૂળ હોય એ બધી પૂર્ણ કરનારા આ ભગવાનનો કરકમળ છે. એટલે વિશુદ્ધ કામના જે છે બધી પૂરી કરો ભગવાન અમારી. શ્રી કૃષ્ણ પ્રાપ્તિની બધી કામના, ઈચ્છા વગેરે જે છે ભગવાન એની પૂરી કરનારો આપનો શ્રી કર જે છે ને એ અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવો. અને એના સિવાયની, કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ સિવાયની જે કંઈ પણ ઈચ્છાઓ હોય ને એ બધાને બાળી નાખો. એટલે એ રીતે અહીંયા કાંત કામદમ એવું સંબોધન છે. વિરચિત અભયમ, અભયદાન આપો. અભયદાન એટલે મોક્ષદાન આપો. વિરચિત એટલે કે વિતર, એ પ્રમાણે મોક્ષનું દાન કરો. વૃષ્ણિ ધુર્યથી ધર્મ, શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ રૂપી જે ધર્મ છે એનું દાન કરો. કામદમ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, ચારે ચાર પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરનારો ભગવાનનો કરકમળ છે. તો વૃષ્ણિ ધુર્ય દ્વારા ધર્મ, શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ રૂપી જે ધર્મ છે એ દાન કરો. અભયદાનથી મોક્ષ દાન કરો. કામદમ, શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિની જ એકમાત્ર ઈચ્છા રહે એને કામના કીધી છે, કામ પુરુષાર્થ. એટલે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ભક્તિ સંપ્રદાયમાં કયા છે? તો ધર્મ શું છે? ધર્મ પુરુષાર્થ. આપણે જે કંઈ યજ્ઞ યાગ વગેરે કરીએ, તપ દાન વ્રત એકાદશી વગેરે, એને ધર્મ કહેવાય. તો ભક્તિ સંપ્રદાયમાં ધર્મ પુરુષાર્થ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ એ છે. પછી અર્થ પુરુષાર્થ, કામ પુરુષાર્થ છે શ્રી કૃષ્ણના દર્શનની તીવ્ર લાલસા હોવી, એ કામ પુરુષાર્થ છે. અર્થ પુરુષાર્થ શ્રી કૃષ્ણ માટે આપણું જીવન સમર્પિત હોય, આત્મનિવેદન વગેરે, એ અર્થ પુરુષાર્થ છે. અને મોક્ષ પુરુષાર્થ કોને કીધો છે? અભયદાન કોણ આપે આપણને? તો કે ગુરુજનો, સંત મહાત્માઓ સાથે જે સત્સંગ થાય ને એમાં અભયદાન મળે. ગુરુજનો જે છે મહત્સંગને મોક્ષ પુરુષાર્થ કીધેલો છે. મહાત્માઓની સેવા, મહાત્માઓનું સેવન કરવું એને ભક્તિ સંપ્રદાયમાં મોક્ષ પુરુષાર્થ કીધેલો છે. તો ચારે ચાર પુરુષાર્થ ભગવાનના કરકમળની છત્રછાયામાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ભગવાન આવી રીતે તમે અમને આપના શ્રીકર જે છે એનું આવી રીતે ગ્રહણ કરાવો, અમારા મસ્તક ઉપર એની સ્થાપના કરો. તો ભગવાન કે ધારો કે શું કામ મારો હાથ તમારને માથાને અડાડું? તો એવું કે એ જ હાથે, એટલે હું તો યશોદાનંદન નંદનંદન છું, હવે તો બીજા કોઈના માથાને મારાથી અડાય નહીં, આમ સંકોચ કરે ધારો કે ભગવાન. તો ભગવાન તમે લક્ષ્મીજીનો હાથ નથી પકડ્યો? લક્ષ્મીજીનો હાથ પકડેલો છે ને, એટલા માટે અમને બધાના ઉપર મસ્તક ઉપર એ હાથ પધરાવો. એટલે અમારા દુઃખની તમને ખબર પડે, હાથ અહીંયા પધરાવશો ને તો. એટલે કરકમળ પધરાવો તો વિરાગ્નિ અમારો શાંત થાય. એટલે ભક્તનું હૃદય જે છે, ભક્તોના હૃદયનું સ્મરણ કરીએ જેમાં શ્રી કૃષ્ણ વસેલા હોય એવી રીતનું અહીંયા પ્રાર્થના કરેલી છે. યમુના કિનારે કર સરોરુહમ, કર સરોરુહમ કાંત કામદમ. કર સરોરુહમ એટલે યમુના કિનારે આવી રીતે આમાં કર સરોરુહમ એટલે તો કરકમળ જ થયેલો છે અર્થ. પછી આગળ જે આવે છે એ પછી જોઈશું આપણે અર્થ. વિખન સારથી તો વિશ્વગુપ્તએ બહુ સુંદર અહીંયા પ્રાર્થના કરેલી છે.
એકવાર કરકમળ ભગવાન તમે પધરાવો તો હૃદયનો જે વિરહાગ્નિ છે એ શાંત થઈ જાય. હા, ધનપતિ અહીંયા શ્રી કર વગેરે જે કીધેલું છે તો ધનપતિને જાણે કે વેદના ખબર. શ્રીપતિ લક્ષ્મીપતિ હોય, બહુ બધા મોટા મોટા ધનવાન હોય, વેલ્ધી રીચ જેને કહેવામાં આવે, એ લોકોને સામાન્ય જનોની વેદનાને ખબર ના પડે. એટલે અહીંયા શ્રીપતિ છો ને ભગવાન, એટલા માટે તમને બીજાની વેદના ખબર નથી પડતી, એવો એક આક્ષેપ કરે છે. કઈ રીતે ઉદાહરણ આપે છે ગોપીઓ. આખી પૃથ્વીનો ભાર લઈને શેષજી પોતાના માથે ધારણ કરે છે અને એ શેષનાગની શૈયામાં ભગવાન તમે એમ કરીને નસકોરાટ મારતા મારતા ઊંઘો છો. એટલે બોલો આખી પૃથ્વીનો બ્રહ્માંડનો ભાર માથે લઈને ઊભા બેઠા છે અને ભગવાન તમે એમના ખોળામાં આવી રીતે જાણે કે નસકોરા બોલતા બોલતા ઊંઘો છો. એટલે તમને કંઈ બીજાની એટલે જેટલો ભાર ઉંચકેલો છે એની વેદના ખબર નથી પડતી. તો ભગવાન તમે આ શ્રીપતિ છો ને એટલા માટે અમારા હૃદયની વેદના પણ ખબર પડતી નથી. બહુ સુંદર આવી રીતે સંવાદ પૂર્વકનું આખું ગોપી ગીત છે ને એનું ઉદાહરણ જોવું હોય આગળનું. પછી હા, ધારો કે ભગવાન એવું કહે કે સારું ચાલો તમે એક કામ કરો, કરોડો ગોપીઓ છે, હવે કરોડો ગોપીઓને એક એક કરીને આવી રીતે મસ્તક ઉપર હાથ મૂકવાનો હોય તો કેટલી વાર લાગે. તો એક કામ કરો, આમ યમુના કિનારે નાના છોકરાઓને આવો એટલે બધા સ્કૂલ એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગમાં જવું હોય તો નાના ઓલા ટેણિયાઓ ટબરિયાઓ હોય કેવું એકબીજાનું ઓલું આગળનું શર્ટ પકડે, આમ લાઈનસર જરાય આઘા પાછા ના થતા હોય. આમ પંગતમાં બેસાડ્યા હોય નાના છોકરાઓને જમવા માટે, બસ એમ પંગતમાં બધા બેસી જાઓ યમુના કિનારે અને પાછું મુખ છે ને યમુના તરફ રાખજો. એટલે યમુના તરફ મુખ રાખીને બધા લાઈનસર બેસી જાઓ ગોપીઓ તમે. અને ભાઈ હું એક એક કરીને આમ ટપલી મારીને આગળ જતો રહીશ. કે ના, આવું ના ચાલે ભગવાન, તમારો મુખ કમળ પણ અમારે જોવું છે, ખાલી પધરાઈને જતા રહો હાથ એવું નહીં. એટલે ભગવાન તમારા વ્રજ જનાર્દિહન વીર યોષિતામ જલરુહાનનમ ચારુ દર્શય. એ ભગવાન અમે આવી રીતે યમુના તરફ વિમુખ હોઈએ અને બેસી હોય લાઈનમાં અને પછી તમે આવી રીતે ટપલી મારીને જતા રહો, એવું ભગવાન ના ચાલે. અમારે તમારું જલરુહાનનમ, આપણા સુંદર મુખારવિંદના દર્શન કરવા છે. જલરુ પહેલા આ શ્લોકમાં શ્રી કરગ્રહમના બધા સુંદર વિશેષણો કીધા અને હવે ભગવાનના મુખ કમળને જે બધા વિશેષણ છે, એની જે લીલાઓ છે એ બધું કહે છે. પછી ભગવાનના ફણીફરાર્પિતમ પદાંબુજમ, એ સૌથી પહેલાં શ્રી કરગ્રહમ હસ્ત જે કરકમળ છે એની થોડી વાત કરી, એની પ્રાર્થના કરી. પછી મુખ કમળની પ્રાર્થના કરે છે, પછી ચરણ કમળની પ્રાર્થના કરે છે. બહુ સુંદર અર્થ કરેલો છે, આપણે તે મંગળવારે વગેરે એ વખતે જોઈશું. બહુ સુંદર ગોપી ગીત છે. આવી ગોપીઓ જેવી ભક્તિ આપણના સર્વના હૃદયમાં જન્મે, અંકુરિત થાય, એનું પોષણ ભગવાન અને મહાત્માઓના સત્સંગ દ્વારા થાય અને બહુ જ મોટું વટવૃક્ષ બને અને એના ઉપર સુંદર પુષ્પો અને જે ફળ છે એ આવે, એ રસ મધુર થાય અને એ રસ જે છે આપણા હૃદયમાં જન્મેલું શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિરૂપી વટવૃક્ષનું જે ફળ છે એ અત્યંત મધુર થાય અને એનો લાભ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ નંદનંદન યશોદાનંદન આપણા ગુરુદેવના જે ઈષ્ટ છે એ રસને માણે, એવી પ્રાર્થના આપણે ગુરુજનને સમર્પિત કરીએ છીએ, ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. હા, કાલે કરેલું તે રીતે કયું આખું ગોપી ગીત બોલી લઈએ. બહુ સુંદર. ગોપ્યૌચુઃ જયતિ તેધિકં જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહિ દૈતદૃશ્યતાં દીક્ષુતાવતા સ્વયી ધૃતા સવ ત્વાં વિચિન્વતે શરદુદાશયે સાધુજાત સરસિજોદર શ્રીમુષાદૃશા સુર
विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वताम्बुले विरचिता वयं वृष्णिदुर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि न श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करी स्मरो गृहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् अणिमणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरुच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अदरसीदुना आप्ययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारुदे स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्तिः चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् अदिनसुन्दरं नादते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदति दिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तने श्वर्पयादिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवेस्मारणं नृणां वितरवीरनस्तेदरामृतम् पठति यद्भवान् निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागताः गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं रुच्छयोदयम्
व्यधते न किं स्वित् उल्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव की जय। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण बलदेव